طریقہ یہی ہے ٹھیک ہے نا, اور سلو موشن کے ذریعے اس کو سینٹر پہ کر دی, کوئی میجرمنٹ کی دبا دیں بس آ گیا MSR کی دبا دی نا سر. ہاں تو یہ ورٹیکل ڈسٹینس اسٹیشن سارا جتنے بھی کام ہے وہ ٹوٹل آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے. میں پہلے سے بتا دوں کہ پہلے زمانے میں جو ہے نا تیڈولیٹ جب آیا نا, اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ لوگ فیتوں کے ساتھ کام کرتے تھے, فیتا پکڑ کے ادھر جاؤ ادھر جاؤ, اس طرح فیتے کے ساتھ کام کرتے ہیں نا. پھر بعد میں انہوں نے یہ ٹوٹل اسٹیشن اس لیے متعارف کرائی کہ اس میں جو ہے نا ایڈیم لگا ہوتا ہے. اس کے بعد ایڈیم آ گیا الیکٹرانک ڈسٹینس میٹر, ٹھیک ہے نا. تو الیکٹرانک ڈسٹینس میٹر سے ہم کیا کرتے تھے کہ وہ جو ہے نا یہاں سے ادھر تک ڈسٹینس دے دیتا ہے, ادھر سے ادھر تک دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, الیکٹرانک ڈسٹینس میٹر. پھر انہوں نے ٹوٹل اسٹیشن اور پاور سیٹ اور یہ چیزیں ایجاد کی. اس میں جو ہے نا یہ ساری کمبینیشن تیڈولائٹ ایڈیم یہ ساری کمبینیشن کر کے ایک آلہ بنایا جس کو ہم ٹوٹل اسٹیشن کہتے ہیں. ٹوٹل اسٹیشن کیا کرتا ہے, بیسک کام کس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہاریزنٹل اینگل کیلکولیٹ کرتا ہے, ورٹیکل اینگل کیلکولیٹ کرتا ہے اور ڈسٹینس لے لیتا ہے. تو ڈسٹینس جو ہماری لائٹ کی ویلاسٹی ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں لیزر لگا ہوتا ہے. تو لیزر یہاں سے جو ہے نا ریز جاتی ہے, پھر جو ہے نا پرزم جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہاں پہ جو ایک شیشہ ہوتا ہے اس سے ریفلیکٹ ہو جاتی ہے, اور یہ جو ٹائم ہے نا اسی ٹائم کے مطابق لائٹ کی جو ویلاسٹی ہے اسی حساب سے جو ہے نا یہ ڈسٹینس کیلکولیٹ کرتا ہے. سمجھ آ گئی, یہ ٹوٹلائزیشن کا بیسک ہی ہے. کام کس طرح کرتا ہے, تو پھر انہوں نے اس طرح کر دیا کہ اگر ہم فرض کریں ڈسٹینس اور یہ ساری چیزیں کوآرڈینیٹ اور یہ ساری کیلکولیٹ کرتے ہیں نا, تو پھر ہمارے لیے کیلکولیٹر کی ضرورت ہوگی یا کمپیوٹر کی ضرورت ہوگی. تو انہوں نے جو منی سافٹ ویئر ہے ٹوٹل اسٹیشن میں ڈال دیا, اور جتنے بھی سروے کے فارمولے اور یہ ساری چیزیں ہیں انہوں نے ٹوٹل اسٹیشن میں انکلوڈ کر دیے. اور آپ کو جو ہے نا جو بھی چیز چاہیے تو یہ اپنے سافٹ ویئر کے ذریعے ان پٹ لے کے پھر آپ کو آؤٹ پٹ میں تبدیل کرتا ہے. مثلا یہ ڈسٹینس اور جو اینگل ہے وہ لے لیتا ہے, آپ کو کوآرڈینیٹ دے دیتا ہے, آپ کو ضرورت ہے. یہ جو ہے نا آپ کو وہاں پہ جو ہے نا ورٹیکل ڈسٹینس کی ضرورت ہے کہ اس پوائنٹ کی اس پوائنٹ سے جو ہے نا اونچائی کتنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ورٹیکل ڈسٹینس کیلکولیٹ کرتا ہے. آپ کو یہ ضرورت ہے کہ یہاں سے وہاں تک سلوپ ڈسٹینس کتنا ہے, تو یہ سلوپ ڈسٹینس کیلکولیٹ کرتا ہے. سروے تو یہی ہے نا کہ آپ جو ہے نا ورٹیکل ڈسٹینس اور جو ہاریزنٹل ڈسٹینس ہے یہ سارا کیلکولیٹ کر کے اس کے کمبینیشن بنے, تو یہی سروے ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اسی بیس پہ ٹوٹل اسٹیشن کام کرتا ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے نا ماڈرن چیزیں آئی ہوئی ہے, جس طرح ایک ہے نا DGPS, اور اس کے بعد جو ہے نا ایک آیا ہے ایریل سروے ہے, ڈرون سروے ہے, وہ ہم کرتے ہیں. تو اس کے بعد بھی چیزیں آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. ٹوٹل اسٹیشن مختلف قسم کے ہوتے ہیں, مختلف یعنی ایک مختلف ماڈل کے ہوتے ہیں. سوکیا والے کمپنی ٹوٹل اسٹیشن بناتے ہیں, لائکا والے کمپنی ٹوٹل اسٹیشن بناتے ہیں, نائکان والے کمپنی بناتے ہیں, چائنیز آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ٹوٹل اسٹیشن مختلف کمپنیاں بناتی ہے اور وہ مارکیٹ میں جو ہے نا ماڈل کے حساب سے آ جاتی ہے. پھر ہر ایک ٹوٹل اسٹیشن یوز کرنا آسان نہیں ہوتا. پہلے اس کا جو ہے نا بیسک ہونا چاہیے. بیسک جتنی بھی ٹوٹل اسٹیشن ہے اس کا ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس میں بعد میں جو ہے نا اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ سیمسنگ موبائل یوز کر رہے ہیں, نوکیا موبائل یوز کر رہے ہیں, ماڈل چینج ہوتا ہے تو فنکشن چینج ہو جاتے ہیں نا. تو اس کو سیکھنے کے لیے اس کے جو اندر مینول ہوتا ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں, اور اس سے جو ہے نا اس کے فنکشن جو ہے نا وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں کہ ہم کس طرح کام کریں گے اس کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ٹوٹل اسٹیشن کے کچھ بیسک سیٹنگز ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں ایک سیٹنگ ہے وہ پروگرامنگ ہے. مثلا یہاں سے جو ہے نا دو پوائنٹس کے درمیان مجھے جو ہے نا فاصلہ کیلکولیٹ کرنا ہے. بیسک فنکشن تو میں جو ہے نا ٹوپوگرافک سروے میں بتاؤں گا کہ ٹوٹل اسٹیشن کو کس طرح سیٹ کرنا ہے, پھر اس کو کوآرڈینیٹ کس طرح دیں گے, کوآرڈینیٹ کیا چیز ہے, اور اس کو ہم کس طرح اس میں انپوٹ کریں گے اور اس سے آؤٹ پٹ کس طرح لیں گے, وہ ٹوپوگرافک سروے میں ہم بتائیں گے, ٹھیک ہے. اسٹیشن سیٹ اپ تو سارا ڈیٹا اس میں ریکارڈ کریں گے. پھر آج ہم جو کریں گے وہ ہم مینول اپنے ساتھ اسے جس طرح اپنے روڈ کا جو ہے نا کراس سیکشن اور لانگ سیکشن پڑے ہیں نا لیفٹ رائٹ سائڈ کے, تو مینولی ہم یہی کراس سیکشن جو ہے نا اس سائڈ پہ پڑھیں گے. اس کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے یہ ہم ٹوپوگرافک سروے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ ایک لائن جو ہے نا لگانے اپنے لیے کی ہے میرا الائنمنٹ ہے, روڈ کی الائنمنٹ, اور اس پہ جو ہے نا ٹوپوگرافک سیٹ کر کے وہ سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے. یہاں پہ سیٹنگ کر لیں اور لیفٹ رائٹ بھی اس سائڈ بھی پوائنٹ پڑھتے جائیں, اس سائڈ بھی پڑھتے جائیں, اور اس کی جو ہے نا کمپیوٹر پہ کیلکولیشن کر کے ڈسٹینس نکالے اور ایلیویشن یہ خود دے دے گا, ٹھیک ہے نا. ایک طریقہ تو وہ ہے. وہ ہم زیادہ کرتے ہیں ڈیزائن سروے کے لیے جو ٹوپوگرافک سروے ہوتی ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ روڈ ہم بنا رہے ہیں اور یہ روڈ کی ڈیزائننگ ہو چکی ہے کہ یہ روڈ آپ جو ہے نا اس طرح بنائیں گے. پھر کنٹریکٹر اور کلائنٹ اور کنسلٹنٹ اور جو بھی چیزیں ہیں, ایک مالک ہوتا ہے دوسرا کنٹریکٹر ہوتا ہے, تو آ جاتے ہیں اور کمبائنڈ سروے کرتے ہیں. کوانٹٹی نکالنے کے لیے کمبائنڈ سروے کرتے ہیں. تو جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں
وہ سافٹ کاپی میں ڈیٹا نہیں مانگتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک فارمیٹ دیں گے اور اسی بک پہ آپ میجرمنٹ نوٹ کریں گے تاکہ جو کلائنٹ کا سرویر ہے, جو کنٹریکٹر کا سرویر ہے, وہ اس پہ سائن کر دے. ٹھیک ہے نا. بعد میں اس طرح نہ ہو سافٹ ویئر میں آپ جو ہے نا کمپیوٹر پہ چینج کرتے ہیں, کوئی پتہ نہیں چلتا. تو تینوں کمبائنڈلی جوائنٹ سروے کر کے یہی جو طریقہ ہم آج کر رہے ہیں, یہی جو ہے نا فیلڈ میں یوز ہوتا ہے. صحیح ہے. اس پہ ہم پہلے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے جو بیسک یہ ڈسٹینس لیتا ہے, ورٹیکل ڈسٹینس کیا چیز ہوتی ہے, ہاریزنٹل کیا ہوتا ہے, سلوپ ڈسٹینس کیا چیز ہوتی ہے. تو یہی جو ہے نا اس لیے کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اس میں پروگرامنگ ہوتی ہے. پروگرامنگ یہ ہوتا ہے مثلا آپ نے تو آٹوکیڈ میں ایک لائن لگا لیا, ابھی آپ جو ہے آپ کو چاہیے کہ 10 فٹ پہ اس کے پیرل ایک لائن بن جائے, تو کون سا کمانڈ یوز کرنا ہے آپ کو؟ آف سیٹ کمانڈ ہے. تو اس میں اس طرح جو ہے نا آف سیٹ کمانڈ اور ایکسٹینڈ کمانڈ اور جو ڈویژن ہوتی ہے کسی لائن کی, یہ ساری جو ہے نا اس کی ایڈوانس پروگرامنگ میں شامل ہوتی ہے تاکہ اگر آپ فیلڈ میں کام کر رہے ہوں اور وہ جو ہے نا کوئی مسئلہ آپ کو آ جاتا ہے تو وہی پروگرام آپ یوز کر کے وہ جو ہے نا اس سے ڈیٹا اپنے ساتھ نوٹ کر لیں. یہ ایڈوانس پروگرامنگ ہوتی ہے. پھر مرحلہ آ جاتا ہے تیسرا کہ ہم جو ہے نا اس میں جو ڈیٹا ریکارڈ کریں گے ٹوپوگرافک سروے میں, وہ کس طرح کمپیوٹر پہ جو ہے نا ہم ٹرانسفر کریں گے اور کمپیوٹر پہ کس طرح پروسیس کریں گے. تو یہی ٹوٹسٹیشن کے طریقے ہیں. بس یہ 4-5 طریقے ہیں جس میں آپ ٹوٹسٹیشن یوز کرتے ہیں. آج جو ہم طریقہ یوز کر رہے ہیں ٹوٹسٹیشن سے یہ فائنڈ کریں گے کہ اگر ادھر بینچ مارک ہے تو بینچ مارک کو ادھر جو ہے نا آسانی کے ساتھ, جو سب سے آسان طریقہ ہے, وہ جو ہے نا اس کی ایلیویشن ہم ادھر کس طرح ٹرانسفر کریں گے. پھر یہی ایلیویشن جو ہے نا آپ کس طرح سینٹرل لائن, جو روڈ کے سینٹرل لائن ہے اس کو ٹرانسفر کریں گے, اور سینٹرل لائن سے لیفٹ سائڈ پہ اور رائٹ سائڈ پہ جو آپ کے آف سیٹ وغیرہ بنے گی وہ کس طرح ٹرانسفر کریں گے. آج طریقہ یہی ہے بس. ٹھیک ہے. تو ٹوٹسٹیشن کو اس طرح ہے کہ ہم پہلے سینٹر کر دیتے ہیں, پھر لیول کر دیتے ہیں, سینٹرنگ اور لیول کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آج اس میں اس جو میتھڈ ہم یوز کر رہے ہیں اس میں سینٹرنگ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم ڈیٹا ریکارڈ ہی نہیں کر رہے ہیں, کوئی اسٹیشن نہیں لے رہے ہیں. تو اس میں آپ صرف لیولنگ کریں گے. جس طرح آپ لیول کرتے ہیں نا کسی آٹو لیول وغیرہ کو, تو اسی طرح سمپلی آپ اس کو لیول کر دیں اور ایک شارٹ جو ہے نا بینچ مارک پہ لے لیں, وہ ایلیویشن آپ کے ساتھ آ جائے گی. کچھ کیلکولیشن کر کے آپ جو ہے نا سینٹرل لائن پہ یا کوئی ڈی پی ایم جو ہے نا جو ہم ٹیمپریری بینچ مارک لگاتے ہیں اس پہ آپ اس کو ٹرانسفر کر دیں. صحیح ہے. تو ٹوٹسٹیشن کے کچھ پارٹس میں بتا رہا ہوں. یہ جو ہے نا یہ تھوڑے سے ماڈل اولڈ ماڈل ہے. آج کل جو ماڈل آ رہے ہیں اس میں ہاریزنٹل لاک نہیں ہوتے, آٹو لاک ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے نا, کیونکہ ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہوتا. ابھی یہ ہے کہ اس میں جو سب سے پہلے یہ ٹرائی براچ ہے. ٹھیک ہے. یہ لیولنگ سکروز ہے. جس طرح ٹیڈولیٹ کے جو ہے پارٹس ہیں نا وہ بتائے ہیں نا, تو وہی پارٹس ہے اس میں. اور یہ ٹرائی براچ کے لاک ان لاک جو ہے نا سکروز ہے. ابھی مجھے پتہ نہیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ والا جو ہے نا ہاریزنٹل لاک ہے, اگر آپ اس طرح لگاتے ہیں تو یہ لاک ہو جائے گا ہاریزنٹلی. ٹھیک ہے. یہ سلو موشن ہے. اگر ہاریزنٹلی آپ اس کو لاک کرتے ہیں تو پھر سلو موشن کے ذریعے جو ہے نا پریسائز آپ کسی چیز کو فوکس کر سکتے ہیں, ویزیبل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ اس میں ورٹیکل لاک ہے. ٹھیک ہے. تو ورٹیکل لاک پہ یہ سلو موشن ہے. تو ورٹیکل لاک میں جس طرح سلو موشن کام کرتا ہے, آپ لاک کر کے اس کو جو ہے نا گھمائیں گے تو لیفٹ رائٹ کریں گے تو وہ جو ہے نا آگے پیچھے اس کو آبجیکٹ کو آپ کر سکتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ فوکسنگ ہے اس کی, آپ اپنی نظر کے مطابق اس کی فوکسنگ کر سکتے ہیں. دوربین وغیرہ جس طرح یوز کرتے ہیں نا, تو یہ اس کے بعد یہ ہے آئی پیس. آئی پیس اس میں کچھ کراس ہیئر ہوتے ہیں جس طرح لیول مشین میں اور ٹیبلٹ میں. تو آئی پیس کی مدد سے اپنی نظر کے مطابق, میرا نظر تھوڑا سا کمزور ہے, آپ کی نظر ٹھیک ہے, تو کراس ہیئر کو آپ ویزیبل کر سکتے ہیں. اس میں جو کراس ہیئر ہوتے ہیں. اور یہ ٹارگٹ ہے کسی بھی آبجیکٹ کو رفلی ٹارگٹ کرنے کے لیے. آپ کس طرح اس کو یوز کریں گے, آپ رفلی اس کو ان لاک کر دیں. ٹھیک ہے. فرسٹ کریں او پول میں ٹارگٹ کر رہا ہوں, تو آپ پہلے یہ کام کریں کہ یہاں سے جو ہے نا رفلی اس کو جو ٹارگٹ ہے اس میں جو تکون سا بنا ہوا ہے ٹرینگل ہے, اس کو اس پہ لے آئیں, ادھر اس کو لاک کر لیں, پھر اس کو لاک کر دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو فوکس کر دیں اپنی نظر کے مطابق. جب فوکس ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا آگے پیچھے لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن ہو. کراس ہیئر اس آبجیکٹ پہ صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس کو سلو موشن میں کرنے کے لیے تاکہ یہ سینٹر ہو جائے, اس کو آپ یہاں سے اور یہاں سے جو ہے نا سینٹر کر سکتے ہیں. زیادہ ایکسٹریم پوائنٹ پہ ابھی یہ آ گیا, کسی نے یوز کیا تو یہ ابھی نہیں جا رہا. تو اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس کو زور لگا دیں,
प्रोटेस्टेशन और ये सारी चीज़ें जो होती हैं थोड़ी सी एहसास होती है, ठीक है ना। तो आप जो है ना इसको इस तरह करेंगे, ये इस तरफ नहीं जा रहा तो थोड़ा सा इसको अनलॉक करेंगे और इस तरफ पे लगाएंगे, सेंटर पे आ जाएगा। इसको जो है ना फिर लॉक कर दें और उसी ऑब्जेक्ट को आप फोकस करें अभी, सही है। तरीका ये है, इसको अनलॉक कर दें, प्रोटेस्टेशन टेडुलाइट जो भी चीज़ आप इस यूज़ कर रहे हैं वो जो है ना रफली यहाँ से टारगेट से इसको फोकस कर दे, तो ये सेंटर पे नहीं आएगा लेकिन ऑब्जेक्ट आपको बताएगा कि कहाँ पे है। तो इसको लॉक कर दे, यहाँ से इसको फोकस कर दे। जब फोकस हो जाएगी तो लेफ्ट राइट अप डाउन के लिए ये स्लो मोशन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और थी लेकिन वो मैं भूल गया, कोई भी आला चाहे प्रोटेस्टेशन हो, टेडुलेट हो, ऑटो लेवल हो, जब भी आप खोलते हैं तो उस डब्बी में एक ख़ास पैकिंग में होता है, ठीक है ना। इस तरह नहीं होता कि आम सी चीज़ है और बस डब्बी से निकाल दो, ये हिसास चीज़ें होती है ना। इसमें अगर थोड़ा भी जो ना हिल जाए तो इसके लेवल वगैरह में और इसकी कैलिब्रेशन में फ़र्क आ जाती है। तो जिस तरह भी अभी डब्बी आपने रखी है ये सही नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी आप इस डब्बे को खोलेंगे तो इस तरह करेंगे, ये वाला डब्बा जो है इसके लिखाई वगैरह है ना, ये लिखाई आप इस तरह रखेंगे इस तरह हो, आप इसको पढ़ सके ना, जिस तरह आप पढ़ सकते हैं ना। फिर इसको इस तरह खोलना होता है, ठीक है। जब आप खोलेंगे तो एक दफ़ा आप जो है ना सही तरीके से इसको देख लें कि ये प्रोटेस्टेशन इसमें किस तरह पड़ा था। और जदीद दौर है और आप स्टूडेंट हैं वैसे, तो एक पिक्चर भी लें कि जब हम उसको जो है ना पैक करेंगे तो किस तरह करेंगे। तो अगर आप पिक्चर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्क्रू कहाँ पे थी, ये कहाँ पे थी, ये कहाँ पे थी, ये कहाँ पे थी। तो ये फिर जो है ना नहीं टूटेगा इसमें और सही तरीके से पैकिंग आपकी हो जाएगी। जी जो भी टेडुलेट है या प्रोटेस्टेशन है आपको इसी तरह जो है ना कोई पिक्चर वगैरह लेने का, अगर नहीं है तो इन्होंने एक पिक्चर इधर भी बनाया हुआ है कि आप इस तरह इसमें रखेंगे, ठीक है ना। और जब भी आप किसी डब्बे को खोलेंगे, मैं ये फील्ड के साथ नहीं वैसे आपको है नसीहत के तौर से बता रहा हूँ, तो डब्बी को आप एक दफ़ा बंद कर लें और इसको लॉक कर लें, ठीक है। अगर अभी आपको इसको कहीं ले जाना हो ना तो आप आसानी के साथ ले जा सकते हैं। इसमें डस्ट और ये गुबार ये सारी चीज़ें आएंगी तो ये इसके अंदर जाएगी, जब इसके अंदर जाएगी तो ये ख़राब होगा, ठीक है। सही। ये हमारा जो टोटल स्टेशन है ये निकॉन का टोटल स्टेशन है और DTM मॉडल इधर लिखा हुआ है DTM 332। जो भी मैनुअल डाउनलोड करना चाहते हैं नेट से तो इसका मैनुअल आप आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सही। अभी ये जो मेन पार्ट से हो तो मैंने बता दिए, टोटल स्टेशन एक बैटरी के साथ काम करता है, वो रिचार्जेबल बैटरी होती है। तो ये बैटरी है यहाँ पे लगी हुई है, कोई भी बैटरी आप जिस तरह मोबाइल वगैरह की आप लगाते हैं तो इस तरह आप इसमें लगा सकते हैं। इसकी अपनी वोल्टेज होती है और अपनी बैटरी की। आजकल जो बैटरियाँ और ये जो नए डिजिटल आले आ रहे हैं वो सारे जिस तरह USB की 3.7 वोल्ट चार्जिंग सिस्टम होती है ना, उसी से जो है ना आप चार्ज करें। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है और चार्जर भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ओल्ड मॉडल है ना। तो इस तरह इसके चार्जर वगैरह उधर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये 7.2 वोल्ट का जो है ना चार्जर से आप चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसको आज सिर्फ लेवलिंग ही करना है। तो लेवल किस तरह करना होगा, जितने भी स्क्रूज है वो आप मिडल पे रख लें। ये तो एक चीज़ इसमें थी कि अगर आप सेंटिंग करना चाहते हैं, ये इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल प्लेमिट, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से जो है ना, इसमें एक होता है क्रॉस हेयर, यहाँ से आप इसको फोकस करते हैं। नीचे वाली जो पॉइंट है, पिन पॉइंट जिसको कहते हैं ना, कोई चीज़ तिल वगैरह आपने लगाए तो यहाँ से आप इसको फोकस कर सकते हैं। और यहाँ से जो इसके क्रॉस हेयर है इसको विजिबल कर सकते हैं। इसमें गोल सा दायरा बना होता है, तो वही दायरा जो है ना नीचे वाला जो पॉइंट है इसके अंदर आना चाहिए। तो इसको अपनी नज़र के मुताबिक आप इसको विजिबल कर सकते हैं। फिर ये है इसमें जो है ना एक सर्कुलर लेवल है जो नीचे लगा हुआ है, ये वाला इस तरफ है, उधर है आप देखें। और एक जो है ना फाइन लेवल है इधर जो लगा हुआ है। तो हम इसको जो है ना जब लेवल करते हैं तो सर्कुलर लेवल को जो है ना वो लेवल करते हैं, फिर बाद में इसको लेवल करते हैं, ये फाइन लेवल को लेवल करते हैं, ठीक है, ताकि दोनों तरफ से ये लेवल हो जाए। और कोई फर्क तो इसमें नहीं रह गया, फोकसिंग सारा कुछ हो गया ना, ठीक है। रोटेशन को जब भी आप ट्राइपॉड पे नस्ब करेंगे यानी सेट करेंगे तो आप इसका जो ट्राई ब्रांच वाला हिस्सा है ये वाला, ठीक है ना, ये आप जो है ना मिडल में इसमें रखेंगे, क्योंकि अगर सेंटर में फिर ज़रूरत पड़ गई तो हम इसको
اگر سنٹرنگ کرنا ہے فرض کرے آپ کو تو یہ ہم اس کو اس طرح تھوڑا سا اس طرح اور اس طرح کر سکتے ہیں. اس طرح نہ ہو کہ آپ نے ادھر لگا لیا تو اگر ادھر لگ گیا تو پھر تو یہ سنٹرنگ صحیح نہیں ہوگی نا. اگر تھوڑا پرابلم آ رہا ہے تو آپ اس کو سنٹر میں لگا دیں. ٹھیک ہے صحیح. یہ اس کا جو ہے نا مین کی پیڈ ہے اور یہ اسکرین ہے. اس میں فنکشن ہی ہوتے ہیں جتنے بھی فنکشن آپ یوز کریں گے. موٹے موٹے فنکشن آج بھی میں بتاؤں گا اور ٹوپوگرافک سروے میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کو جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح فنکشن ہے اور کس طرح کام کرتے ہیں. اور جو اس کا کی پیڈ ہے جس طرح پہلے والی نوکیا موبائل تھی نا اسی طرح یہ کام کرتا ہے. الفابیٹک اور نومیرک کی جو اس میں ہوتی ہے نا وہی جو ہے نا آپ موڈ کی مدد سے آپ الفابیٹک میں اور نومیرک کی میں جا سکتے ہیں. صحیح. ابھی اس طرح ہے کہ اس کو سنٹر یا لیول کس طرح کرنا ہے تو آج تو میں نے بتایا کہ میں صرف لیولنگ کا بتا رہا ہوں نا. تو لیول کرنے کے لیے یہ جو دو لیولنگ اسکرو ہوتے ہیں پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ مڈل پہ ہونا چاہیے, ایکسٹریم پوائنٹ پہ نہ ہو. ایک نیچے ایک جری سی بنی ہوئی ہے تو یہ جری انہوں نے مڈل میں بنائی ہوئی ہے. آپ دیکھ لینا میں تھوڑا سا اوپر کر لیتا ہوں. یہ دیکھ لینا جری بنی ہوئی ہے نا تو آپ اس کو جو ہے نا مڈل میں رکھیں گے تاکہ ایکسٹریم پوائنٹ پہ نہ ہو. پھر آپ جو ہے نا زور لگائیں گے اس کو لیول کریں گے اور ادھر جو ہے نا یہ رہ جائے. اگر میں اس طرح فرض کر کروں تو یہ تو ایکسٹریم پوائنٹ پہ چلا جائے گا نا تو لیولنگ کرنے میں پھر میں جو ہے نا مشکل ہوگی. اور ویسے بھی یہ پروفیشنل طریقہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر لیول بھی ہو سکتا ہے تو پھر اگر یہ اس طرح نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھ لیں خود. ٹھیک ہے نا. تو اس کو آپ مڈل میں رکھیں گے. صرف لیولنگ کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, صرف لیولنگ کے لیے آپ دو اسکروز کو فکس کر دیتے ہیں. اس کی یہ اسکرو میں نے فکس کر دیا اور وہ بھی فکس ہو گیا. ٹھیک ہے. ابھی کرنا کیا ہے, یہ جو دو لیولنگ اسکروز ہے یہ والے یہ ایک لیگ پہ پیرلل آنا چاہیے جو آپ کی طرف ہے. تو میں تھوڑا سا اس کو اس لیے گھما رہا ہوں تاکہ لیول جو اس کا ہے وہ میری طرف ہو جائے. اور جب ہم اس کو اس طرح شفٹ کر دیتے ہیں تو اس کو ہم شفٹنگ ہیڈ کہتے ہیں. شفٹنگ ہیڈ. ٹھیک ہے. ابھی یہ لیگ میری طرف ہے اور جو لیولنگ سکروز ہے اس کے پیرلل ہے. بالکل 90 پہ نہیں ہو, بس آپ کو نظر آ رہا ہے کہ رفلی جو ہے نا یہ پیرلل ہے. تو آپ ایک لیگ سے اس کو لیول کریں گے اس طرح. ٹھیک ہے. اور اس کو یہ ہوگا اس کا لیول. سمجھ آ گئی. رفلی ادھر سے جو ہے نا اس کو تھوڑا سا جو ببل ہے اس کے نزدیک لے آئیں گے. ٹھیک ہے. وہ طریقہ ٹیبلیٹ وغیرہ جو آپ یوز کر رہے ہیں بعد میں تو اس میں جو ہے نا آپ کو زیادہ پریکٹس ہو جائے گی تو آسانی کے ساتھ آپ کام کر سکیں گے. یہ ابھی لیول ہو گیا, وہ بھی لیول کر دیتے ہیں. سردار ٹوٹیشن ہم گوشت لگولے اس طرح ہیڈ سے ہوا دے کہ لکھان کے تو بخاری نہ بے کاری با. ٹھیک ہے. یہ جو پورٹ ہے نا جو آپ نے ویسے ہی چھوڑا ہے یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ ڈیٹا کیبل کے لیے ہے. جو ڈیٹا کیبل اس کے ساتھ لگتا ہے نا اس کے لیے. تو اس میں اب جو ہے نا ایکسٹرنل بیٹری بھی لگا سکتے ہیں ادھر, اور جو ڈیٹا ان آؤٹ ہے نا وہ بھی کر سکتے ہیں. اور کوئی بھی دوسرا جو ڈیٹا کلیکٹر وغیرہ ہوتی ہے وہ ادھر لگاتے ہیں, پھر اسی میں ڈیٹا سٹور ہو جاتا ہے. تو یہ ڈیٹا کیبل کے لیے آپ کو یہ والا پورشن اسی طرح بند رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. صحیح. تو ابھی ادھر سے ہم لیول تھوڑا سا دیکھتے ہیں, اس میں کچھ فرق آ رہا ہے نا. یہ لیول ہو گیا. فائن. پہلے میں نے یہ لیول کر دیا, بعد میں یہ کر, اور ابھی جو ہے نا اس کو کرنا ہے 90 پہ گھما کے. ٹھیک ہے نا. کوٹر اسٹیشن کو میں نے 90 پہ کر دیا. تو ابھی یہ نہیں چڑھنا, بس یہ چڑھنا ہے. یہ دو اسکروز جو ہے نا اس پہ آپ نے لیول کر دیا ہے. تو یہ اسکروز جو ہے نا اس کو چڑھنا ہے, تو اس کے ساتھ آپ اس کو جو ہے نا لیول کر سکتے ہیں 90 پہ, اور پھر آپ گھما لیں اس طرح. دیکھ لیں اگر تھوڑا بہت فرق ہے تو یہاں سے نکال دیں ورنہ ٹھیک ہوگا. تقریباً ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو یہ ہے لیولنگ کا طریقہ کار. ادھر تک اب یہ سمجھ آئی. مطلب ہر ایک اسکرو کے ساتھ بالکل. یہ ٹیبلیٹ وغیرہ آپ یوز کریں گے آٹو لیول تو اس میں آ جائے گی نا. تو میرے خیال میں زیادہ ٹائم جو ہے نا ہم اس کو نہیں دے سکتے, پھر آگے جو ہے نا جانا بھی ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو ابھی کیا کرنا ہے,
ابھی کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ اس میں کام کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا لاک رکھیں اپنی طرف تاکہ اسکرین آپ کی طرف ہو. دی طرف تو بس صحیح کہ دغه طرف تو بس صحیح تاسو ګورئ اکسان الته ودرېږي خیر دی. ابھی اس کو آن کرنے کے لیے جو ریڈ کی ہے اس پہ جس طرح عام جو ہے نا انسٹرومنٹ وغیرہ میں ہوتی ہے, آپ اس کو ایک دفعہ دبائیں, تھوڑا سا پریس کر رکھ لیں. ختم نہ کیسے چل رہے بیٹری ټول ریپیئر شوی دي مسله دا ده چې ٹھیک ہے یہ اسکرین آ گیا. یہ جو ٹمپریچر ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ جو ابھی ٹمپریچر ہے وہ یہ دکھا رہا ہے, بلکہ ہم نے جو اس میں کریکشن کے لیے ٹمپریچر انٹر کیا ہوا تھا وہی ٹمپریچر بتا رہا ہے. اور ایٹماسفیرک پریشر جو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا, تو وہ جو ہے نا دکھا رہا ہے جس کی یونٹ وغیرہ ہے 785 mm/Hg, تو وہ دکھا رہا ہے. تو جو ڈسٹینس کے لیے نا پریسائز ڈسٹینس کے لیے جو آپ کو ملی میٹر میں چاہیے, ملی میٹر میں 1-2 ملی میٹر کی ایکوریسی میں, اس کے لیے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ ٹمپریچر لیں گے, اس میں انپٹ کریں گے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہوں. فرض کریں آپ جو ہے نا سرد علاقے میں کام کر رہے ہیں یا آپ گرم علاقے میں کام کر رہے ہیں, تو جو ہے نا وہ ٹمپریچر لینا ہوگا اور پریشر کیلکولیٹ کرنا ہوگا, اس کو دینا ہوگا. لیکن ہم جو عام سروے کرتے ہیں ادھر ٹھیک ہے نا, جو کنٹورنگ وغیرہ کرتے ہیں, جتنی بھی عام سروے کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ملی میٹر ایکوریسی ہمیں نہیں چاہیے. تو جو ہے نا بس اس کو آپ اسی طرح رہنے دیں, آپ کر دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. تو ابھی آپ ایک دفعہ اس کو ٹرانزٹ کریں, اس طرح ٹرانزٹ ہو گیا. تو ابھی آپ دیکھ لیں یہ بیسک اسکرین آ گیا ہے اس کا, ٹھیک ہے نا. اس کو ہم کہتے ہیں اس کا جو ٹوٹلیشن کا بیسک اسکرین ہوتا ہے نا, ایک دفعہ آپ اس کو ٹرانزٹ کریں, آن کر کے اس کو ٹرانزٹ کریں اس طرح. خوشو دیکھو شو ابھی ڈسپلے کون سا آ رہا ہے اس میں ون والا ہے ہاریزونٹل اینگل, ورٹیکل اینگل اور SD. ٹھیک ہے 1/4 ہے. تھوڑا بہت فرق دونوں میں اس لیے ہے کہ اندر سیٹنگ میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا فرق آیا ہو نا پہلے سے. تو میرے ساتھ آ رہا ہے ہاریزونٹل ڈسٹینس, ورٹیکل ڈسٹینس, سلوپ ڈسٹینس 1/4 اوپر لکھا ہوا ہے, یہاں پہ بھی یہ ہے. یہی ہے نا. تو آپ اگر ڈسپلے چینج کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے, اپنے کام کے لیے, تو یہ DSP جو لکھا ہوا ہے نا ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب ہے ڈسپلے. یہ تھوڑی سی جگہ ہے تو انہوں نے شارٹ کٹ کی جو ہے نا ادھر لکھی ہوئی ہے نا, کیونکہ اگر ڈسپلے لکھے تو کتنی حروف آ جاتے ہیں نا, تو اس وجہ انہوں نے شارٹ کر دیا ہے. تو اگر آپ ڈسپلے کو چینج کرنا چاہتے ہیں اندر تو اس کو دبائیں 2/4, 3/4, پھر 4/4, یعنی 4 ڈسپلے اس میں اویلیبل ہے. اور اس سے آپ اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکتے ہیں. جو بھی ڈسپلے آپ کو چاہیے وہ آپ آن رکھ لیں. مجھے آج چاہیے ہاریزونٹل ڈسٹینس والی ڈسپلے اور ورٹیکل ڈسٹینس والی. جس ڈسپلے میں آپ کا ہاریزونٹل ڈسٹینس آ رہا ہو اور ورٹیکل ڈسٹینس آ رہا ہو تو اسی ڈسپلے اپنے لیے رکھ لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسکیپ کی کیا کرتا ہے, اگر آپ کوئی فنکشن جس طرح کمپیوٹر میں اسکیپ کرنا چاہتے ہیں, اس سے جو ہے نا ایک فنکشن آپ نے ایکٹیویٹ کر دی ہے اور آپ اس سے جو ہے نا باہر آنا چاہتے ہیں, کوئی ونڈو آپ نے ایکٹیویٹ کی ہوئی ہے اور اس سے اسکیپ کی جو ہے نا آپ دبا دیں تو آپ اس ونڈو سے پریویس ونڈو میں آ جائیں گے. MSR1 MSR2 کام یہ کرتا ہے کہ جب ٹوٹل اسٹیشن, ہاں ایک چیز تو بتانی تھی مجھے, جو پرزم ہے وہ لے آیا. یہ اس کا پرزم ہے ٹوٹل اسٹیشن کا. یہ جب یہاں سے ریس جاتی ہے صحیح ہے, یہاں سے ریس جاتی ہے نا, ایک بندے نے اس کو یہاں پہ پکڑا ہے اور یہاں سے ریس جاتی ہے تو ادھر آ جاتی ہے, یہاں سے واپس ہی موڑ کے پھر واپس آ جاتی ہے. تو اسی جو میں نے بتایا ہے فارمولا لائٹ ویلاسٹی سے, تو یہ ڈسٹینس کیلکولیٹ کرتا ہے. اس کے سامنے یہ چیز ضروری ہے. ٹھیک ہے. بعض ٹوٹل اسٹیشن اس طرح ہوتے ہیں جو آج کل آ رہے ہیں کہ اس میں لیزر ٹیکنالوجی ہوتی ہے. تو وہ لیزر کسی بھی آبجیکٹ پہ, فرض کرے پتھر ہے, کوئی دیوار وغیرہ ہے, اس پہ جو ہے نا وہاں سے ریفلیکٹ ہو کے آپ کو ڈسٹینس بتا رہا ہے کہ اتنا ڈسٹینس ہے. مثلا اگر ہم اس طرح ہل ایریا میں سروے کر رہے ہیں کہ اوپر جانا مشکل ہے, اس کو جو ہے نا بندے کو کہہ رہے ہیں کہ اوپر جاؤ پہاڑ میں, تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے نا. تو انہوں نے یہ جو ہے نا آپشن رکھی ہوئی ہے کہ وہاں پہ آپ شاٹ لے لیں لیزر سے اور اس کو جو ہے نا یہ کیلکولیٹ کر دے گا. لیکن اس کی تھوڑی سی جو ہے نا
लिमिटेशन होती है, किसी में 100 मीटर डिस्टेंस के लिए दी होती है, किसी में 1000 होती है, किसी में 500 होती है, 50 मीटर होती है, वो डिपेंड करता है मॉडल पे। और जितनी जो है ना इसकी लेज़र के डिस्टेंस की रेंज ज़्यादा होगी उसकी कीमत उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमारा काम इसी से, एक इसमें जो है ना शीट है, इसको हम शीट कहते हैं, ये वाला। यस सर। 2 ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, शीट से भी आप डिस्टेंस ले सकते हैं लेकिन वो कम होना चाहिए, 100-200 मीटर। और प्रिज्म से आप शॉट ले सकते हैं ये 3 किलोमीटर तक, अगर आपकी नज़र सही है, ठीक है ना, तो 3 किलोमीटर तक जो है ना आप एक प्रिज्म पे शॉट ले सकते हैं, 3000 मीटर। और आप अगर ये प्रिज्म फर्ज करें मैं 3 या 5 लगा दूँ, एक इधर एक इधर या एक इधर, फिर जो है ना 5 भी लगाते हैं, इस तरह इसकी अपनी होल्ड इस तरह राड होती है उसमें लगाते हैं, तो आप इससे जो है ना तकरीबन 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर तक शॉट ले सकते हैं विद इन 1 सेकेंड। ठीक है, अभी आ गया, इससे हम ये शीशा निकालते हैं। असल काम इस चीज़ का है, ये तो इन्होंने टूल्स दिए हुए हैं आगे, ताकि ये जो है ना ये शीट इन्होंने इसलिए लगाया हुआ है कि बंदा दूर जाए तो यहाँ से विजिबल हो और जो है ना थोड़ी सी आसानी के साथ आप इसको फोकस कर दें। ठीक है, फिर ये असल में शीशा ये है, ये शॉट जो लेगा इसी शीशे पे लेगा। ठीक है, तो आप कभी कभार हम इसको यहाँ से उठा के जो है ना वैसे भी रख लें, मसलन उधर स्टेशन बना हुआ है, कोई भी स्टेशन बना हुआ है तो ऊपर उन्हें स्टेशन जो है ना फिक्स कर दिया है, तो हम उधर राड नहीं रख सकते, तो हम क्या करते हैं नीचे बस ये शीशा सिर्फ रख लेते हैं, वो जो पिग होता है, और हम जो प्रीसाइज डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर देते हैं, इधर ही रख लेते हैं शीशा। राड नहीं लगा सकते तो इधर रख लो। ठीक है ना, हमें जो है ना इतनी एक्यूरेसी नहीं चाहिए कि मिलीमीटर में चाहिए, 1-2 इंच का फ़र्क हो तो आ जाए, कोई मसला नहीं। सही है ना। लेकिन अगर हमने इसको हाइट देना है, जब हम शॉट लेते हैं तो हम इसको हाइट देते हैं, तो अब अगर ये हम हटा दे तो फिर हाइट हम कैसे देंगे? वो हाइट हम मेजर करेंगे या क्या? नहीं, हाइट इस तरह होता है ना कि अगर आपने ज़मीन पे ये रख लिया ना तो बस हाइट को 0 कर दे, हाइट ऑफ टारगेट को वो 0 कर दे इधर। वो हाइट ऑफ टारगेट हम टोपोग्राफिक सर्वे में बताएंगे आपको। ठीक है ना, हाइट ऑफ टारगेट इसके साथ जो राड है ना, ये क्यों है इसके साथ, अगर मैं उधर ले जाऊं और उधर प्रिज्म नीचे ज़मीन पे रख दूं तो आपको शीशा नज़र नहीं आएगा ना। यस सर। तो विजिबिलिटी के लिए इन्होंने राड इसलिए प्रोवाइड कर दिया कि ये जो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर हो तो आपको सही तरीके से नज़र आ सके। यस सर। ठीक है ना, वरना राड का काम नहीं था इसमें, सिर्फ इसलिए कर दिया कि दूर जाके आप शॉट लेंगे तो नीचे झाड़ियाँ होंगी और चीज़ें होंगी, तो आप जो है ना ऊपर शॉट लेंगे और यही शॉट आप जो है ना ये नीचे ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है ना, हाइट ऑफ टारगेट से ये शॉट नीचे ट्रांसफ़र हो जाता है। आप ये वाला जो वीडियोस इसमें लिखी हुई है ना, ये वीडियोस हाइट ऑफ टारगेट में देंगे, तो जब उधर देंगे तो ये जो है ना ये पॉइंट नीचे ज़मीन पे ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है ना, मतलब इसकी सही एलिवेशन आ जाएगी। हाँ, ये लेवलिंग इसमें जो दी हुई है ना, हम जो आम शॉट लेते हैं क्रॉस सेक्शन के लिए, टोपोग्राफी के लिए आम शॉट लेते हैं, तो उसको लेवल इतना लेवल करना ज़रूर नहीं होता, बस आप जो है ना अपनी रफ तरीके से इसको लेवल करें। इस तरह हर शॉट पे इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आप बेंचमार्क पे फ़र्ज़ करें शॉट ले रहे हैं, कोई स्टेशन पड़ रहा है, कोई दूसरा TBM आगे लगाते हैं, तो फिर इसको प्रीसाइजली यहाँ पे लेवल करना पड़ेगा। ठीक है ना, और हम जो है ना ट्रेवर्सिंग वगैरह जब करते हैं, जो ज़्यादा प्रीसाइज ट्रेवर्सिंग होती है, उसके लिए एक केचर इस्तेमाल होती है। वो केचर, ये राड इस केचर में लग जाता है और ये आप उस केचर में जो है ना जो ट्राइपॉड सा होता है वो आप इसमें लेवल करते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि इंसान जब जो है ना इसको पकड़ता है ना तो थोड़ा सा हिल जाता है ना, तो हिलिंग में मिलीमीटर एक्यूरेसी आ जाती है, तो इसी वजह से हम इसको केचर लगाते हैं ट्रेवर्सिंग के लिए और फिर इसको सही तरीके से लेवल करते हैं। ठीक है ना। सर ये हाइट आपने बता दिया कि इसको हम वहाँ पे बताएंगे ट्रांसफर। ये टॉप वाला 130 बताएंगे या इससे ऊपर ये जो मिरर है वो तो सर ऊपर है यहाँ तक है, तो 130 बताएंगे या ऊपर? यार आप इस तरह कर लें कि कुछ जहन अपना भी इस्तेमाल कर लिया करें, क्योंकि 130 जो है ना आप इंची टेप ले लें और यहाँ से मैयर करें। हमें जो है ना यहाँ से डिस्टेंस चाहिए नीचे तक। ठीक है ना, तो अगर 130 आ रहा है जो होगा तो 130 इधर ही जो है ना आपका फिक्स होगा, अगर नहीं है तो 1-2 इंच है तो इसके साथ फिक्स कर दे, या अगर ना भी करें, ठीक है ना, तो ये राड जब आप रखेंगे जहाँ पे भी रखेंगे यही राड होगी, इधर भी रखेंगे इधर भी रखेंगे, तो कांस्टेंट का फ़र्क जो है वो नहीं आएगा, सब में कांस्टेंट ही होगा। ठीक है ना। हाँ,
जो आजकल मैं अभी आपको कांस्टेंट तरीके से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप गलती ना कर जाएं। सर अभी हम कौन सी वैल्यू बताएंगे? अभी जिस तरह ये अभी रात जो है ना आप ऊपर उठाएंगे इस तरह, यस सर, ये सारा रीडिंग जो है ना 2.15 मीटर पे हम इसकी शॉट लेंगे इस तरह 2.15 मीटर, नीचे लिखा हुआ है, ठीक हो गया सर। 215। ये इसलिए कांस्टेंट दे रहे हैं ताकि आप गलती ना कर जाए ना, ठीक है ना। टोपोग्राफिक सर्वे में मैं बताऊंगा कि हार्ट को किस तरह एडजस्ट करना है और यहाँ पे किस तरह एडजस्ट करना है, वो टोपोग्राफिक सर्वे में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आपका क्लास पहला क्लास है ना, ठीक है। हाँ, और ये इसका पुश बटन है, इससे आप जो है ना ये लॉक कर सकते हैं, ये लॉक हो गया। अभी इसको दबाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको इस तरह और इस तरह नहीं करना क्योंकि थोड़ा सा एहसास होता है, इस तरह ना हो कि टूट जाए ना, ठीक है। हाँ, ये अभी देखिए, हाँ, ले बस इसकी हो गई स्लिप हो सर गया। इसमें ये वीडियोस सही, तो ये ना जब आप चेंज करते हैं इधर से तो आप मैं फंक्शन बता रहा हूँ मुझे, ठीक है। अगर मैं नहीं आया तो फिर जो है ना मुझे याद कर लें। ये स्केप मैंने बता दिया, ये मेजरमेंट की चीज़ है। जब राड को सामने आप रखेंगे, फोकस करेंगे, बिल्कुल क्रॉसहेयर इसके दरम्यान में आएगा जो हमारे साथ प्रिज्म है, तो MSR1 की को आप दबाएं तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर देगा। जिस तरह मैं ये दबाता हूँ ना, दबा लिया तो अगर ये सामने राड वगैरह हो तो ये अभी डिस्टेंस इधर आ जाएगा, ठीक है ना। MSR2 भी होता है, दोनों एक ही फंक्शन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज इसमें है, वो मैं टोपोग्राफिक में इसलिए बताऊंगा कि फिर जो है ना उसमें कुछ प्रिज्म कांस्टेंट और ये चीज़ें होती हैं वो इधर एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। ठीक, आज ज़रूरत नहीं है आपको, इसमें दोनों से आप शॉट ले सकते हैं और वो मैं एडजस्ट कर दूंगा आपको, ठीक है ना। प्रिज्म से शॉट करते लोगों से राजमा خاب يا سيزون لازم تقول راجما تبي غمشة दोनों में एक ही सेटिंग मैंने कर दिया। अगर आप जो है ना ये इस पे शॉट लेते हैं या इस पे लेते हैं तो दोनों सेम आएगा, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अभी डिस्प्ले तो मैंने बता दिया था। अगर आप प्रोटेस्टेशन को एज ए टेबलेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये एंगल बटन है, इसको आप दबाएंगे तो वही जो है ना जीरो सेट इनपुट ऑफ एंगल, रिपीटेशन ऑफ एंगल और होल्ड एंडिंग, ये सारे जो है ना फंक्शन इसमें मौजूद है, तो आप इसको कर सकते हैं। जीरो सेट मतलब ये कि इसको जो है ना जो ये लाइन है इसको जीरो पे सेट कर दें। और इनपुट का मतलब ये कि आप अपनी तरफ से फर्स्ट करें कोई एंगल इसमें देना चाहते हैं, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 15 मिनट, 15 सेकंड, ये सारा आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। रिपीट का मतलब ये है कि दो लाइनों के दरमियान आप जो है ना एंगल पे आप आ चुके हैं सर, तो रिपीट का मतलब ये है कि दो लाइनों के दरमियान आप जो है ना 4-5 दफ़ा 10 दफ़ा जो है ना एक एंगल रिपीट करना चाहते हैं, इसको एवरेज आपको बताएगा, ठीक है। रिपीटेशन मेथड जो होता है। और होल्ड की मदद से ये अभी इधर एंगल है तो ये चेंज ना हो, इधर ही आप इसको होल्ड कर दें, ठीक है ना, तो यही एंगल जो है ना चेंज नहीं होगी, ठीक है ना, नहीं हो रही है ना। तो कहीं पे भी आप इसको करके इस तरह लॉक और इसको सेट कर दे कि वही एंगल उधर से उठा ले, तो अभी उधर से वही एंगल उठाएगा। टेबलेट के फंक्शन ये भी, ठीक है ना। अभी इसके अलावा ये बैक स्पेस की है, वो आपको पता है क्या काम करता है। कोई भी हर्फ आपने इसमें एंटर कर दिया ABCD, तो अगर फर्स्ट करें C की जगह D लिखा होना होता है तो बैक स्पेस की मदद से वो अल्फ़ाबेटिक या न्यूमेरिक की आप इसको मिटा सकते हैं। और ये काम 4 कीज़ जो है ना ये काम भी करते हैं कि आप इसमें डिस्प्ले में लेफ्ट पे भी जा सकते हैं, राइट पे भी जा सकते हैं, डाउन आप जो है ना इसमें जा सकते हैं, ठीक है ना। वो हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये 0 से लेके जो 9 तक कीज़ है ये न्यूमेरिक कीज़ है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 जो इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो ये न्यूमेरिक कीज़ आप जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह। और अल्फ़ाबेटिक के लिए फिर आप क्या करना चाहिए, इसमें अल्फ़ाबेटिक ऊपर से लिखे हुए हैं ABC, फिर DEF जो छोटे लिखे हुए हैं, छोटे ABC DEF GHI, तो ये जिस तरह मैंने बताया जो नोकिया मोबाइल में उसी तरह काम करता है, सही है। मोड की मदद से आप चेंज करें, अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक दोनों में आप काम कर सकते हैं। इधर तक समझ आ गया। अभी ये है कि फ़र्ज़ करें आप जो है ना हार्ट की मदद से आप हाइट ऑफ टारगेट चेंज कर सकते हैं। इधर जो आज मैं फिक्स रखूँगा 2 ये तो अभी फुट में है तो मीटर में कन्वर्ट करके हम इसको एडजस्ट कर देंगे। तो मीटरों की सर्वे कड़ी होगा ना
फुट के सर्वे मीटरों के कन्वर्ट करे वो मीटरों के सेंटीमीटर के तो बस मीटर आपको किस तरह आसान है मैं उसी में कर दूं मीटर में आसान के वो कई होता है कैलकुलेशन फिट किसका हाँ फिर सो वैल्यूज कन्वर्जन बकवाड़ी का ना कहते थे हाइट ऑफ टारगेट कन्वर्जन बकवाड़ी नो ठीक है जिस यूनिट में भी आप कम करना चाहते हैं तो आप उधर जो है ना कंप्यूटर पे उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं चलो ठीक है फीट में करते हैं ठीक है ना तो अभी है ये USR 1 USR 2 लिखा हुआ है जो अपनी आप कोई फंक्शन वगैरह जो है ना शॉर्टकट आप जो है ना किसी फंक्शन से ले आते हैं तो आप अपने यूज़र सिस्टम के मुताबिक इसमें जो है ना वो डालते हैं और फिर जो है ना ये इधर आ जाता है किसी ने ये डाल दिया है कि जो रिमोट बेंचमार्क है आपने उधर एक प्रैक्टिकल की हुई है उसको क्या कहते हैं चिमनी हाइट किया हुआ है कि नहीं प्रैक्टिकल नहीं किया है सर जो हाइट फाइंड करते हैं हाइट फाइंड करते हैं वही किसी ने शॉर्टकट इसमें लगाया हुआ है ठीक है और अभी है ना ये कोड है तो आप इसमें जो कोड्स वगैरह होते हैं वो देख सकते हैं कोड में टोपोग्राफिक सर्वे में डिटेल के साथ बताऊंगा ठीक है और प्रोग्राम की मदद से मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम इसमें रन हो जाते हैं ठीक है ना प्रोग्राम जो इसके एडवांस कुछ प्रोग्रामिंग है वो आप इसको रन कर सकते हैं 4 नंबर की पे PRG जो का ये प्रोग्रामिंग है इसमें कोई प्रोग्राम नहीं है सिर्फ अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक की जो है ना लगा हुआ है ये डेटा है अगर कोई डेटा इसमें मौजूद है तो आप यहाँ से इसमें डेटा देख सकते हैं इस तरह किसी ने काम किया हुआ है इसमें ना तो ईस्टिंग नॉर्थिंग और ये जो है ना पॉइंट नंबर 11 और नीचे जो है ना रिमार्क्स वगैरह लिखे हुए हैं तो डेटा इसमें मौजूद होता है हमको डेटा की मदद से DAT यहाँ से आप देख सकते हैं राजी सरदार अभी स्टेशन के जो डेटा है ये STN का मतलब होता है जो बेसिक सर्वे में हम टोपोग्राफिक सर्वे करते हैं उसके लिए फिक्सिंग होती है सेंट्रल लाइन की फिक्सिंग होती है टोटल स्टेशन की सेंटर की फिक्सिंग होती है सारा फिक्सिंग होती है तो इसमें जो है ना सर्वे किस तरह शुरू करते हैं और फिर जो है ना सर्वे को किस तरह प्रोसेस करते हैं तो स्टेशन की पे टोपोग्राफिक सर्वे में सारी डिटेल आ जाएगी सही है ना और SO में इस तरह होता है कि कभी कभार SO हम सिटिंग आउट क्यों कहते हैं सिटिंग आउट लेआउट ठीक है ना आपने सर्वे कर दिया प्लेनर ने प्लानिंग कर दी कि ये रोड इधर आना चाहिए ऑटोकैड में उन्होंने ड्रा कर दिया आपको कि ये रोड इधर होना चाहिए बिल्डिंग इधर होना चाहिए आप सेट पे आ जाते हैं फीता पकड़ते हैं तो चूना लगाते हैं ना तो टोटल स्टेशन को आपको फीते की ज़रूरत नहीं है बस वही डेटा जो है ना ऑटोकैड से आप इसमें डाल दें जो उन्होंने उधर प्लानिंग की हुई है कि आपका रोड फर्ज करें इधर आ रहा है और ये खुद ब खुद जो है ना रोड की सेंटर लाइन आपको जो है ना बताएगा कि इधर आपका पॉइंट आ रहा है लेआउट आपको देगा ठीक है सिटिंग आउट में होता है उसमें भी कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं सिटिंग आउट में वो भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बाद में ठीक है ना और ये OS जो है ना इसमें कुछ प्रोग्रामिंग और भी है तो वो हम टोपोग्राफिक सर्वे में यही चीज़ इस्तेमाल करेंगे OS ठीक है ना अभी मुझे पता नहीं कि OS ऑफसेट है या कोई इस तरह लिखा हुआ है इसको तो हो सकता है वही हो ठीक है ना और मोड की तो मैंने बता दिया मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं इसके ज़्यादा जो हम इस्तेमाल करते हैं अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक ठीक है ना फिर मेनू की में आप जाएंगे तो मेनू में जब आप जाएंगे मेनू को प्रेस कर दे तो इसमें एक जब आप खुलवा सकते हैं जब का मतलब है कंप्यूटर पे आप जो है ना एक काम करते हैं तो फाइल सेव करते हैं ना फला नाम पे फाइल सेव करते हैं जो भी नाम है तो जो कंप्यूटर फाइल का नाम है हम टोटल स्टेशन के ज़ुबान में इसको जब कहेंगे यानी फाइल सेव करना है फर्ज करें मेरा नाम इस्माइल है मैं एक फाइल सेव कर रहा हूँ इस्माइल तो इसमें आप जब में जाके वही नाम देंगे तो कंप्यूटर में फाइल इसको कहते हैं इसमें जब कहते हैं ठीक हो गया ठीक है और कोगो जो है ना वो भी मैं बताऊंगा बाद में ठीक है ना इसमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है कि आपने कोई काम किया हुआ है और 2 पॉइंटों के दरमियान आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं इसमें डेटा पड़ा हुआ है तो यहाँ से आप किस तरह करेंगे इसमें टैपेड ऑप्शन है मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन है वो आप किस तरह यूज़ करेंगे तो वो मैं जो है ना वो भी बाद में बताऊँगा आप कोई किसी जो है ना अगर आज करते हैं टाइम मिल गया तो एरिया वगैरह जो है ना प्रिज्म से हम मालूम करेंगे कि ये हमारे साथ फर्ज कर ये प्लाट है तो हम इसका एरिया किस तरह फाइंड करेंगे ठीक है ना तो इसमें हम कर सकते हैं फिर ठीक है और फिर सेटिंग है तो सेटिंग है मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग इसकी होती है ठीक है ना आप आ जाते हैं एंगल की सेटिंग करते हैं आपको रेडियन में चाहिए डिग्री में चाहिए किस तरह चाहिए डिस्टेंस जो है ना आप किस तरह काउंट करते हैं डिस्टेंस की सेटिंग इसमें जो है ना कुछ स्केल फैक्टर और ये चीज़ें आ जाती हैं जो मैंने बताया है आपको स्केल फैक्टर हमेशा एक ही रखना चाहिए ठीक है स्केल फैक्टर
क्या होना चाहिए, एक रखना चाहिए। इसका मकसद क्या होता है, मकसद ये होता है इसका कि प्रोटेस्टेशन में कोई एरर आ जाता है, आप फीते से नापते हैं कि 100 फुट जो है ना ये डिस्टेंस है, ठीक है ना, फिर यही डिस्टेंस जो है ना प्रोटेस्टेशन आपको दिखा रहा है 99 फीट, 1 फुट कम दिखा रहा है, कोई एरर इसमें जो है ना कैलिब्रेशन वगैरह से किसी तरीके से आ गया है, तो बस सिंपली आप स्केल फैक्टर को डाउन कर दें, 99 को 100 पे तकसीम कर देंगे ना, तो आपके साथ जो है ना स्केल फैक्टर आ जाएगा ना कि कितना कम कितना ज़्यादा हो रहा है। स्केल फैक्टर आप इसको दे दे तो वो जो है ना आपको काउंट कर देगा। ये ज़्यादातर स्केल फैक्टर इसमें कौन से डिस्प्ले में आएगा, कहाँ पे? ये आप इस तरह कर लें कि जॉब में जाएं, अच्छा जॉब, सॉरी जॉब सिटिंग में जाएं, सिटिंग में, ठीक है, सिटिंग में नंबर 2 पे डिस्टेंस है, हाँ 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 डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस को एक्टिवेट कर दे। हाँ, डिस्टेंस को एक्टिवेट करने के लिए आपको एंटर की दबानी होगी। कोई फंक्शन जो है ना रिटर्न करने के लिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए आप ये एंटर की है, और कोई भी डेटा इसमें रिकॉर्ड करने के लिए भी यही की इस्तेमाल होता है, रिकॉर्ड या एंटर, दोनों इस पे लिखे हुए हैं, रिकॉर्ड या एंटर, ये मैं भूल गया था ना, ठीक है ना, तो यही है। अभी स्केल फैक्टर का भी मैंने बता दिया, और टीपी करेक्शन और सी लेवल करेक्शन और ये सारा जो है ना, मैंने कहा कि हम इतना प्रिसाइज नहीं करते, जो अर्थ का कर्वेचर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये सारी ये कैलकुलेशन होती है, ये इधर होती है, ठीक है। इसको हम ऑफ रखेंगे। स्केल का फैक्टर अभी समझ में आ गया। और एक और भी होता है, इस टोटल स्टेशन से मैंने काम कर दिया, ये मुझे डिस्टेंस दिखा रहा है, फर्ज करें 500 मीटर, वो टोटल स्टेशन में ले आया हूँ, तो थोड़ा सा इन दोनों में भी फ़र्क हो जाता है, 1-2 सेंटीमीटर का फ़र्क आ जाता है, 5 मिली का फ़र्क आ जाता है, तो फिर हम स्केल फैक्टर को कैलकुलेट कर दे, उसी में वो देंगे, तो जिस जो काम इन्होंने किया है वही काम वो फिर ठीक करेगा, ठीक है ना। यस सर, समझ आ गई। तीसरी बताऊं कि नहीं, बताइए सर। तीसरा ये है कि फर्ज करें ऑटोकैड पे आप काम कर रहे हैं और उधर से जो एक्सेल में डाटा है वो आप ऑटोकैड में डालना चाहते हैं, तो ऑटोकैड जब ये डेटा लेगा और आर्किटेक्चर फीड सिस्टम आपने जो है ना उधर सेलेक्ट किया हुआ है, ऑटोकैड में 2 फंक्शन होते हैं ना, एक मीटर होता है और एक फीट होता है, फीड सिस्टम। फिर फीड सिस्टम को इन्होंने फिर डिवाइड कर दिया, एक होता है डेसिमल फीड सिस्टम, एक होता है आर्किटेक्चर फीड सिस्टम, ठीक है ना। तो जब आर्किटेक्चर फीड सिस्टम में आप किसी आर्किटेक्ट के लिए काम करेंगे तो वहाँ से इंचेस में ड्रा होगा सारा डेटा, आपका जितनी भी कोऑर्डिनेट आएगी वो इंचेस में होंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप सादा तरीके से इसमें जो है ना 12 एंटर करें, तो वो जितना भी डेटा होगा वो फुट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तरीका प्रोफेशनल नहीं है, मैं से बता रहा हूँ, सही है। फिर वो आप कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। तो इतना तक हो गया स्केल फैक्टर। आज जो हम काम करेंगे सर, ये हम इधर सेव कर सकते हैं कि इसको हम नहीं, सेव नहीं करेंगे आज, आज थोड़ा सा मैनुअली करेंगे ना, ताकि पता चल सके टोटल स्टेशन क्या करता है। अगर सेव करना है तो ये तो आसानी के साथ सेव करता है, यस सर, ठीक है ना, कि ये टोटल स्टेशन करता क्या है, मुझे क्या देता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना कोऑर्डिनेट पे आ जाना है। तो कोऑर्डिनेट में ये होता है कि ये भी टोपोग्राफिक का फंक्शन है, लेकिन थोड़ा सा हम उससे इधर इसलिए ले आते हैं ताकि उधर भी कुछ जो है ना टाइम बच जाए। ये ऑर्डर होता है, आपको कोऑर्डिनेट ईस्ट नॉर्थ एलिवेशन चाहिए या नॉर्थ ईस्ट चाहिए, कौन सा XY चाहिए, कौन सा किस तरह चाहिए। ईस्ट पहले होना चाहिए टोटल स्टेशन में, फिर इसके बाद नीचे नॉर्थ होना चाहिए, फिर एलिवेशन होना चाहिए, या नॉर्थ पहले कर दूं फिर ईस्ट कर दूं, फिर इस तरह जो है ना इसकी डिस्प्ले की चेंजिंग होती है यहाँ से, ठीक है। और लेबल भी आप कर सकते हैं, XY कर देते हैं या नॉर्थ ईस्ट, जो भी आपको चाहिए। ऑटोकैड में XY लेते हैं ना, इधर नॉर्थ ईस्ट होता है, और AZ को छोड़ दें, AZ का मतलब होता है इज़िमत एंगल, तो आप नॉर्थ से कैलकुलेट करते हैं, साउथ से करते हैं, ठीक है। फिर आना है पावर सेविंग मोड में, तो पावर सेविंग को तो आपको पता है 5 सेकंड के बाद ये स्लीप हो जाए, 10 सेकंड के बाद स्लीप हो जाए, जो है ना वो आप इधर एंटर कर सकते हैं कि कितने मिनट के बाद ऑफ हो जाए। जो मेन यूनिट है वो कितने मिनट, ADM यूनिट जो है ना 3 मिनट के बाद जो है ना ऑफ हो जाएगा, स्लीप जो है ना 5 मिनट के बाद जो है ना वो ऑफ हो जाएगा। तो यही चीज़ें इन्होंने एंटर की है इधर, ठीक है, ताकि बैटरी की बचत हो। कम्युनिकेशन में जो है ना काम पोर्ट है, तो कम्युनिकेशन में हम क्या काम करते हैं, जो डेटा इसमें हमने स्टोर किया हुआ है वो जो है ना कंप्यूटर पे किस तरह जाएगा, तो इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ये भी टोपोग्राफिक सर्वे में बताऊंगा। कोई बंदा नोट करता है कि टोपोग्राफिक सर्वे के लिए मैंने कौन कौन सी चीज़ों को छोड़ा है, ठीक है ना, वो फिर उधर डिस्कस करते हैं, इस तरह को इधर भी रह जाए और उधर भी रह जाए, ना इधर कह रहा है ना उधर कह रहा है, ठीक है ना, सही है।
अभी स्टिक आउट किस तरह सेटिंग होती है इसकी, ठीक है। अब इस तरह भी कर सकते हैं, मसलन ये इधर हाईलाइट है, Yes. तो मैं कहता हूँ कि 7 नंबर जो है ना वो एक्टिवेट हो जाए, तो इधर से 7 दबाएं, ये इधर आ जाएगा, Yes. ठीक है ना। ये अभी मुझे चाहिए स्टेक आउट, सर राजी स्टेक आउट आ रहा है ना, तो स्टेक आउट में आप 6 नंबर की दबाएं तो स्टेक आउट पे आ जाएंगे आप, Yes. ठीक है ना। इसको छेड़ दे, इसकी अंदर की सेटिंग होती है स्टेक आउट की। मसलन मैं कहता हूँ इसको कि पॉइंट नंबर आप सीक्वेंस में ले ले, 1 3 5, तो इन्होंने 2 रखा है, जब मैं 1 पॉइंट दूंगा तो इसके बाद 3 आ जाएगा, इसके बाद 5 जाएगा, इस तरह सीक्वेंस में। एक ये होता है कि 1 10 20 30 इस तरह आप रख लें, एक ये होता है कि 1 2 3, यही सीक्वेंस हमें चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें यही सेटिंग होती है फिर। और यूनिट के लिए आप जो है ना मेन चीज़ आपका यही है कि आप जो है ना यूनिट इस्तेमाल करते हैं, एंगल कौन सी में होना चाहिए, डिग्री और रेडियन और ये सारा, और जो डिस्टेंस है कौन सी यूनिट चाहिए, मीटर में चाहिए, इंटरनेशनल फीट सिस्टम चाहिए, फीट सिस्टम चाहिए, जो भी आपको चाहिए तो आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें लेफ्ट राइट की मदद से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, आसानी है। सरता साल तरह गली है दा मेन चीज दे दाओ तेरे को लेफ्ट राइट की चिकम देखा ना, दा लेफ्ट राइट की चिकम लांदे जोड़ शुवी दी दा की तासु दबोरा दबो गुदा बचेंज उस बात चेंज टू यूएस फिट और इंटरनेशनल फिट बिल्कुल। कोई इंटरनेशनल फिट की मुंगा ज्यादातर जो भी हम ज्यादा यूज करते हैं वो इंटरनेशनल फीट सिस्टम होता है। इसमें डिफरेंस क्या है? बस छोड़ो। ऑटोकैड में बताएंगे, ऑटोकैड की क्लास में बताएंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेकिन बताएंगे, ठीक है ना। सही। रात को भी स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चन किए हुए थे, तो मैं उधर काम करता रहता हूँ तो फिर भूल जाता हूँ, तो मुझे जहन में आ जाते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन कर दिया और मैंने इग्नोर कर दिए। हर सजान सयाद साथे फिर बनन सर क्लास है लीटी का 9 बजे हाँ। डाइनिंग हॉल की क्लास दा क्रॉस सेक्शन बता सुसंग ड्रा को आगे 12 के बतला सी पाटू कैट रोड बता सुदर ठीक है। हाँ, अभी जो है ना ज़्यादातर जो हम फीड सिस्टम यूज़ करते हैं, जब आप इंटरनेशनल फीड सिस्टम को सेलेक्ट करेंगे, इधर से इधर सेलेक्ट कर दिया, तो जब हमने इसको एंटर कर दिया तो आगे एक और विंडो खुल जाएगी, खुल गया डेसिमल फीट सिस्टम और फीट इंचेस आ रहा है ना। यस सर। वो तो जब से सेटिंग विल बी चेंज। अच्छा हाँ डिस्टेंस पे आ जाएं, अच्छा डिस्टेंस पे आ जाए, नहीं डिस्टेंस पे जब आ जाए और एंटर प्रेस कर ले तो वो तो टेम्परेचर पे ऑटोमेटिक चला जाता है। जरा देखो अभी डिस्टेंस पे है नहीं यूज फीड सिस्टम या इस पे रखिए। हाँ इंटरनेशनल इसको आप करेंगे, हाँ ये आ रहा है ठीक है ना, डेसिमल फीट सिस्टम में ये इसमें जो पहले काम किया हुआ है वो आपको बता रहा है कि वही सेटिंग भी चेंज हो जाएगी। मैं कहता हूँ चेंज हो जाएगी, क्या है, ठीक है ना। हाँ डेसिमल फीट सिस्टम तरीके के हो ना। नो सर, नो सर। مثلا دو ورځو کې تاسو ته پروسیسن ک کمپلیټ نوی نو زم چې تاسو کم از کم 80% 90% کور کړئ. यस सर। صحیح ہے نا. ٹوٹلائزیشن سب سے آسان چیز سروے میں ٹوٹلائزیشن ہی ہے. यूज भी यही होता है। یوز بھی یہی ہوتا ہے. اور اس سے جو زیادہ آسان چیز ہے وہ ڈی جی پی ایس ہے. اس میں آپ جو ہے نا یہ ساری چیزیں جو ہے نا ادھر سے دیکھو ادھر سے دیکھو یہ نہیں ہوتا. بس ایک سیٹ ادھر کر لو, ایک جو اس کا بیس ہوتا ہے اور ایک رور ہوتا ہے وہ ادھر جو ہے نا پریزم پہ سیٹ کر دو. وہ بیس اور رور جو ہے نا آپ جو ہے نا اس کو کچھ سیٹنگ ہوتی ہے, ایک خاص فریکوینسی پہ وہ کام کرتے ہیں سیٹلائٹ کے ساتھ, تو فریکوینسی گین کر لیں اور یہ جو آپ کے ساتھ رور ہے یہ گھماتے جائیں, یہ خود بخود جو ہے نا شنٹ لیتا جائے گا. آپ کو ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس یہ ایک جگہ فکس کر دیں اور وہ جو ہے نا 5-10 کلومیٹر تک جو ہے نا آسانی کے ساتھ اس پہ شاٹ لے سکتے ہیں. ہاں وہ میں انشاءاللہ لاؤں گا. خود میرا جو ذاتی طور سے ہے, میں نے سر کو بتایا ہے کہ جو لاسٹ ڈے ہوگا نا وہ سارے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ میں لاؤں گا اور آپ کو جو ہے نا کچھ اس کا ایکسپلین کر دوں گا, ٹھیک ہے. ابھی ہے ڈیسیمل فٹ سسٹم اور فٹ انچ سسٹم, یہ میں بتا دیا نا میں نے. فرق کیا ہے تو فرق میں بتا رہا ہوں. اگر آپ آرکیٹیکچر فٹ سسٹم میں کام کرتے ہیں, کسی معمار کو بولتے ہیں کہ 1 فٹ اور چینج آپ جو ہے نا آگے ہو جائیں یا پیچھے ہو جائیں, تو آپ کیا کہیں گے, اس کو کہیں گے کہ 1 فٹ اور چینج کر دے تو وہ سمجھ جائے گا. اگر آپ معمار کو کہتے ہیں کہ یار 1.25 فٹ اس طرف کرو یا 1.50 فٹ اس طرف کرو, تو یہ نہیں سمجھتا, کیونکہ ہمارے سسٹم اس طرح ہے کہ 1 فٹ چینج سمجھتا ہے. تو ڈیسیمل فٹ سسٹم میں جب ہم کم کرتے ہیں تو ہم کہیں گے 1.5 فیٹ, سمپلی 1.25 فیٹ. تو 1 فٹ اور 3 انچ 6.25 فیٹ, 6 فٹ 3 انچ, ٹھیک ہے نا.
6.75 फीट, 6 फुट 9 इंच, यानी 1 को आप 12 पे डिवाइड करेंगे, 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं। तो आपको जो है ना जो डिसिमल प्लेसेस है 0.083333 वगैरह जो है ना वो आपको दे देगा। तो यही 1 इंच इसके जो डिसिमल है उसका बराबर है। ठीक है, यस सर। आर्किटेक्चर जितने भी काम करते हैं, जो हमारे आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट है वो आर्किटेक्चर में काम करते हैं। ठीक है, और फीट इंचेस में हमें नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा इस तरह है कि फिर मुश्किल हो जाती है कि 1 फुट और 3 इंच लेकर है, 1 फुट 3.5 इंचेस लिखना है, तो थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो इंजीनियरिंग सिस्टम में हम डेसिमल फीट सिस्टम यूज़ करते हैं। समझ आ गई? मसलन कोई आपको कहते हैं 1 घंटे में 60 मिनट है, 60 मिनट में फिर जो है ना 1 मिनट में 60 सेकंड है, और 1 सेकंड में जो है ना तो माइक्रो सेकंड आ जाते हैं, लेकिन वो छोड़ दे। तो आप अगर फ़र्ज़ करें मैं किसी बंदे को कहता हूँ कि 1 घंटा और 30 मिनट और 1 घंटा और 15 मिनट जो है ना वो आप जो है ना जमा कर दे कैलकुलेटर पे, तो किस तरह करेंगे आप? इसी तरह करेंगे कि 1.3 और 1.15 इस तरह करेंगे। नहीं, ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि आपका जो है ना जो 1 फुट और 30 मिनट है वो 1.5 के बराबर है डिसिमल सिस्टम में। जो 1 घंटा और 15 मिनट है वो 1.25 के बराबर है। यस सर। क्वार्टर है ना। तो यही जो है ना डिसिमल फीट सिस्टम होता है। ठीक हो गया सर। समझ आ गई? समझ गए। सही। डिसिमल फीट सिस्टम को यहाँ से एंटर कर दे और सेलेक्ट कर दे, बस ये जो है ना इंटरनेशनल फीट सिस्टम में अंदर से डिसिमल सिस्टम उठाएगा। फिर जो है ना टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट, ये सारा जो मैंने बता दिया, और प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, ये प्रोनाउंसिएशन में तो सही नहीं बता सकता सर, एटमॉस्फेरिक ठीक है ना। हाँ, तो वही जो है ना आप कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह कैलकुलेट होगा? 2 यूनिट से mmHg और NHg, तो दोनों यूनिट्स में आप इसमें जो है ना 3 यूनिट थे सारी, तो इसमें आप जो है ना इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम ज़्यादातर mmHg यूनिट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, अभी हो गया। तो यू यूनिट आपने सेट कर दिया, इसमें इंटरनेशनल फीट सिस्टम में काम करेगा, डेसिमल में काम करेगा, और सारा कुछ आपने सेट कर दिया। अभी रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्ड में ये होता है, एक चीज़ मैं बताऊंगा आज, और प्लस XYZ ये टोपोग्राफिक में। ठीक है, ये चीज़ ये है कि इंटरनल जो है, इंटरनल इसका मतलब है कि इसमें जब आप डेटा रिकॉर्ड करते हैं तो इसमें रिकॉर्ड हो जाए, या इसके साथ डेटा कलेक्टर है इधर लग जाता है, उसी में रिकॉर्ड हो जाए, या जो जदीद किस्म के टोटोस्टेशन उसमें ब्लूटूथ होता है, तो ब्लूटूथ के ज़रिए उसमें रिकॉर्ड हो जाए, ब्लूटूथ के ज़रिए आपके मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाए। तो ये इंटरनल और जो काम पोर्ट है, यानी एक्सटर्नल जो काम पोर्ट जहाँ पे लगा होता है, तो उसी में रिकॉर्ड हो जाए। बस तरीका यही है सिर्फ, किस चीज़ में रिकॉर्ड हो जाए। हम हमारे साथ कोई USB इसमें नहीं है, अगर आप इस 20 फुट इसमें होता तो हम USB में रिकॉर्ड कर देते। तो मैं कहता हूँ कि अपने साथ रिकॉर्ड कर लो, उसमें 10,000 पॉइंट जो है ना आसानी के साथ आ जाते हैं। ठीक है ना, और 10,000 पॉइंट लेना बहुत काफ़ी है। आप आज कोशिश करें कि 100-200 पॉइंट ले, ये भी काफ़ी है। ठीक है ना, और अदर में आप जो है ना बता दूँ, ये क्या आगे जाऊँ? बस जरूरी नहीं है, बस आगे जाओ सर, जो जरूरी नहीं है। ज़रूरी इसलिए नहीं है कि ये कुछ अंदर की इसकी सेटिंग वगैरह होती है, बस वही एडजस्ट करना है कि ये जो है ना जब शॉट लेगा तो बीप की आवाज़ आए कि ना आए। ठीक है ना, बस इसको छोड़े ना। फिर स्प्लिट स्टेशन है, CD इनपुट है, तो ये सारा जो है ना XYZ डिस्प्ले है, फास्ट है, नॉर्मल है, कौन सा है। तो सिर्फ ये XYZ डिस्प्ले जो है ना ये टोपोग्राफिक में इसलिए बताऊंगा ताकि आपको समझ आ सके कि ये क्या चीज़ है। ठीक है ना, बस ये तो सेटिंग हो गई इसकी। जितने भी फंक्शन इसके मेन फंक्शन थे वो मैंने बता दिए। और डेटा वो तो मैंने बता दिया था, इसमें कोई फंक्शन तो नहीं है। हाँ, एक कैलिब्रेशन फंक्शन है, तो एक इसकी हार्ड सेटिंग होती है, एक सॉफ्ट सेटिंग होती है। ठीक है ना, वो बताने के काबिल भी नहीं वैसे, लेकिन मैं बता रहा हूँ। सॉफ्ट सेटिंग इसकी इस तरह होती है कि इसके हॉरिजॉन्टल एंगल वर्टिकल में कभी कभार फर्क आ जाता है। ठीक है ना, तो आप इसको एक पॉइंट उधर पिन से बिल्कुल लगा ली, इधर से पढ़ ली, फिर टोटोस्टेशन को इस तरह घुमाए और इस तरफ से पढ़ ली, और कैलिब्रेट की दबाए तो वो खुद ब खुद इसको एडजस्ट कर देगा। ये होता है मैकेनिकल एरर इसका। ये तो घूमता रहता है ना, तो ये मैकेनिकल एरर वो जो है ना ख़त्म कर देता है, जो आपको ज़रूरत ही नहीं है। सही है, और टाइम वगैरह बस वही टाइम है कि आप टाइम एडजस्ट करें इसमें। सही है। यस सर। तो मेनू का मैंने बता दिया, और जो छोटे मोटे फंक्शन थे वो मैंने बता दिए। आज हम क्या करेंगे,
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे. यस सर. इसको एक जगह पे फिक्स कर दें प्रिज्म को. زي ما جيتي فيستو تترى زي بس ولا لي ده بس بشارت ما تاخذ مثلا ني دقائق ده دغه نه دي دا دی لوس بلې خو غاړې چې ته په دغه کې و دغه کا بس. آپ نزدیک شاٹ جب لیں گے تو آپ کی تھوڑی سی دشواری ہوگی اور زیادہ دور کی شاٹ آپ کو دشواری نہیں ہوگی. یس سر. کوشش کریں کہ ٹوٹل تھوڑا سا دور ہو تو آپ جو ہے نا آسانی کے ساتھ شاٹ لے سکیں گے. صحیح ہے سر. بس ٹھیک ہے آ جاؤ. فرض کریں یہ ہمارا بینچ مارک ہے, فرض کرے زیوم کر رہا ہوں, اس کی ایک ویلیو ہے 100. 2.15 تک کھولو اس کو. فل کولاو کا مطلب 2.15 نیچے لکھا ہوا ہے. داندیو گورا 250 بالکل پازی راشی. یہ اس لیے میں کھلوا رہا ہوں 2.15 تک کہ یہ کانسٹنٹ ہے. اسی پوائنٹ پہ بھی کانسٹنٹ رہے گا اور اسی پوائنٹ پہ بھی کانسٹنٹ رہے گا اور اسی تو ہائٹ آف ٹارگیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. یس سر. ٹھیک ہے نا. سر بس ادھر ہی رکھیں گے, وہ ایک ہی ویلیو ڈالیے 2.5 تو بس وہی رہے گی. 2.15 ہر جگہ پر ہی ہے. 2.15 کو فیٹ میں کنورٹ کر دوں. میٹر ہے سر, فیٹ میں کنورٹ کر. ہاں میٹر ہے یہ. گوگل میں ڈالو میٹر ٹو فیٹ. 3.281 2.15 multiply 3.281 7.052 7.052. سر تک ہارٹ کی لکھا ہوا ہے. 7.05 پھر میں بتا رہا ہوں, ویسے میں بتا رہا ہوں ہارٹ کی دبائیں جو انٹر کے نیچے کے ساتھ جو ہے نا ہارٹ کی ہے نا اوپر, ہاں یلو کی کے اوپر جو ہے وہ آپ دبائیں گے تو ایچ ٹی آ گئی. ایچ ٹی کا مطلب ہے ہائٹ آف ٹارگیٹ. ٹھیک ہو ٹھیک گیا ہے, سر. اس کو انٹر کر دیں اور یہاں پہ کتنا ہے 7.05 جو یہی آ رہا ہے میرے خیال میں. بس ٹھیک ہے, یہ اتنا نہیں ہے, ایک سوتر کا فرق ہے. ٹھیک ہے, بس انٹر کر دے تو یہ ابھی ہائٹ آف ٹارگیٹ اس میں جو ہے نا آ جائے گا. ایک کانسٹنٹ بس ہر ایک کانسٹنٹ بالکل. ابھی کیا کرنا ہے, بینچ مارک پہ جا کے ریڈنگ لینا ہوگا. تو فرض کریے یہ بینچ مارک ہے, میں اس کا ریڈنگ لے رہا ہوں. دیکھیں آپ میرا نظر تھوڑا سا کمزور ہے تو میں کراسر کو ویزیبل کر رہا ہوں, اپنی نظر کے مطابق اس کو پھر ایڈجسٹ کر دیں. ٹھیک ہے, یہ بالکل اس کے سینٹر پہ ہونا چاہیے. ٹارگیٹ کس طرح کرنا ہے میں نے بتا دیا تھا. ٹھیک ہے, اس کو اس طرح کر لیں اور یہاں سے رفلی اس کو ٹارگیٹ کریں. پھر یہاں پہ ہارزنٹل لاک لگائیں, اس میں دیکھیں اور یہ بھی لاک لگائیں. ٹھیک ہے, اور یہاں سے اس کو فوکس کر دیں. ٹھیک ہے نا, جب فوکس ہو جائے تو جو سلو موشن ہے آپ اس کو اسی سے ایڈجسٹ کر دیں. اور یہ بہت ضروری ہے, ایک بندہ صرف اس لیے کھڑا ہوگا کہ وہ بندے کو بتائے گا کہ یار لاک ہے اور اس کو جو ہے نا رائٹ لیفٹ نہیں کرنا. اگر میں اس کو ابھی ہلاتا ہوں نا تو یہ ٹوٹ جائے گا, اندر سے نقصان ہوگا نا. تو اس کو ان لاک کر کے پھر اس کو گھمانا ہوگا. ٹھیک ہے, ابھی سینٹر آ رہا ہے اس میں, دیکھ لیں اگر کسی بندے کو نظر آ سکتا ہے تب. اگر نہیں آ رہا تو تھوڑا سا فوکسنگ کو چینج کر دیں. کراسر وغیرہ نظر آ رہا ہے, وہی ٹیبلٹ پہ جو آپ نے کام کیا وہی چیز ہے. ٹھیک ہے نا سر, آپ نے بالکل اس میرر کو اس پہ سیٹ کیا. بالکل میرر کا جو سینٹر ہے اس میں وہ جو لکیریں وہ نظر آ رہی ہے. وہ ہم نے اس میں سیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایک پاورفل ٹیلیسکوپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور اگر یہ سفید جو کاغذ لگا ہوا ہے نا سر, تو یہ بھی اگر آ جائے تو اس سے بھی ہو سکتا ہے جو نزدیک ہو 100 میٹر. ہاں 200 میٹر میں جو ہے نا اس پہ آپ شاٹ لے سکتے ہیں, لیکن ادھر سیٹنگ چینج کرنا ہوگی اس کو. ٹھیک ہے, میں نے اس کو ابھی کہا ہے کہ اگر آپ کے سامنے پرزم ہو تب شاٹ لے تو یہ شاٹ لے گا. اس کو یہ نہیں کہا ہے کہ اگر شیٹ ہے تو لے لے, پھر میں اس کو کہوں گا کہ شیٹ پہ شاٹ لے لے. ٹھیک ہو گیا سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ابھی میں شاٹ لے لیتا ہوں. سکھا دے کہ اب اگر شیٹ پہ ہم نے لینا ہے شاٹ تو وہ پھر ہم یہاں پہ کیسے انٹر کریں گے کہ شیٹ پر شاٹ لیں. وہ بتا رہا ہوں جی. اچھا,
آپ نے اس کو فوکس کیا ہے نا, ہاں وہ فوکس ہے. تو اب MSR1 دبا دیں یا 2 دبا دیں, جو بھی آپ دباتے ہیں. دیکھیں یہ ڈسٹینس کیلکولیٹ ہو گیا. یہ ہاریزنٹل ڈسٹینس, یہ ہاریزنٹل ڈسٹینس ہے, یہ ہاریزنٹل ڈسٹینس بھی دے دیا. سر آپ کیا آ رہا ہے؟ ہاں وہ تو ہو گیا, لیکن ابھی آگے نو اسٹیشن سیٹ اپ. صحیح میں چینج کر دیتا ہوں تھوڑا سا. یہ اس طرح ہوتا ہے نا, پروٹسٹیشن کے لیے ریکارڈنگ کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ریکارڈ نہ کریں, ایک ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ریکارڈ کر لیں. ٹھیک ہے نا, تو میں نے اس کو کہا ہے کہ آپ ریکارڈ نہ کریں اور مجھے صرف ڈسپلے پہ بتا دیں. اگر مجھے ریکارڈ کرنا ہو تو یہ جو ہے نا خود بخود میں انٹر دباؤں گا تو پھر ریکارڈ ہوگا نا. ٹھیک ہے نا, لیکن اس کے لیے علیحدہ ایک سیٹنگ چاہیے. تو میں نے اس کو کہا ہے کہ نہیں بس مجھے ویسے چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو آپ کیا کریں گے اس میں, یہ میجرمنٹ کی دبا دیں, تھوڑا سا پریس کر کے رکھ لیں. یہ پریزم ہے, یہاں سے آپ شیٹ اور پریزم چینج سکتے ہیں جس طرح میں نے بتا دیا. یہ اس کو 0 کر دے, پریزم کانسٹنٹ ہوتا ہے, اس سے اتنا فرق نہیں ہوتا. اور نارمل جو ہے نا شاٹ ہے, پریسائز شاٹ نہیں, یہ پریسائز پہ ٹائم زیادہ لے گا نا. ایک نارمل شاٹ ہوتا ہے, ایک پریسائز شاٹ ہوتا ہے. تو نارمل اور پریسائز میں یہ فرق ہوتا ہے کہ پریسائز میں جو ہے نا ایکوریسی بڑھ جاتی ہے, لیکن ٹائم تھوڑا سا روٹیشن زیادہ لے گا. ٹھیک ہے, اور نارمل میں شاٹ جلدی لے گا, بس 1 mm 2 mm ایکوریسی آ جائے گی. صحیح ہے. پھر ہوتا ہے کنفرم. تو یہی میں بتا رہا تھا کہ ریکارڈنگ موڈ میں آپ انہوں نے کنفرم لگایا ہوا ہے, تو یہ آگے جا رہا ہے, ڈسپلے دکھا کے ڈائریکٹ آگے جا رہا ہے. تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں, بس میرے ساتھ جو ہے نا صرف MSR اونلی چاہیے کہ مجھے میجرمنٹ دکھا دیں بس. اگر میں نے آل پہ کر دیا تو یہ سارا کچھ ریکارڈ کرتا جائے گا, جو ابھی اس کی سیٹنگ صحیح نہیں ہے ریکارڈنگ کے لیے. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کو جو ہے نا کنفرم اور آل پہ نہ رکھے, بلکہ MSR اونلی پہ رکھ لیں اور اس کو انٹر کر دیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو کہ ہے وہ بھی سیٹ کر لیتا ہوں آپ کو. پرزم ہے 30 ہے تو یہ 0 کر لیں. کنفرم سے آپ MSR اونلی پہ آ جائیں. اب اگر میں صرف MSR اونلی کر دوں بس, تو یہ تو میرے ساتھ ڈیٹا ریکارڈ نہیں کرے گا. جب میں پھر AutoCAD میں کام کروں گا, AutoCAD کے لیے مجھے یہ چیزیں چاہیے. ٹھیک ہے, آٹوگرافک سروے میں سر کریں گے. اچھا, اس میں کرنے کی ضرورت نہیں, اس میں ریکارڈ نہیں ہوگا. لیٹ سپوز اگر میں ٹوپوگرافک سروے بھی نہ کروں تو پھر تو وہ میرے ساتھ ڈیٹا سٹور نہیں کرے گا. نہیں کرے گا, اپنے ساتھ لکھنا ہوگا. ہاں, پھر ساتھ لکھنا ہوگا. جب ہم نے MSR پریس کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر ہم نے اپنے ساتھ یہ ڈیٹا نوٹ کرنا ہے. جب کنفرم لکھ لیا تو وہی ڈیٹا جو یہ کام کر رہا ہے وہ اپنے ساتھ سیو بھی کرتا جائے گا. ٹھیک ہے, تو بعد میں پھر آپ کو مل جائے گا. اور اب اگر MSR ہے تو آپ کو ڈیٹا پھر نہیں ملے گا, ڈیٹا نہیں ہوگا اس میں. سر کنفرم اور آل جو ہے کنفرم اور آج یہ ہوتا ہے نا, تو ہم کبھی کبھار ڈسپلے چینج کی جانتا اب کی ڈسپلے ہو سکتا ہے تھوڑا سا مختلف ہو. یہ جو ہے نا ابھی بتا رہا ہوں, یہ ڈسپلے آپ چینج کرتے جاتے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ کس میں لکھا ہے ایچ کے کا مطلب ہے ہاریزنٹل اینگل. یس سر. ٹھیک ہے, ایک لکھا ہے ورٹیکل اینگل اور سلوپ ڈسٹینس اینڈ ایوریج. ٹھیک ہے نا, اور کیا ہے ڈسپلے میں زد عظمت اینگل جو ہے نا بیرنگ, جو اس کو ہم کہتے ہیں. وی ڈی ورٹیکل ڈسٹینس ہے, ہاریزنٹل ڈسٹینس ہے. اور ایچ ایل جانتے ہیں کہ وائر آل سر اڑو پپلا بات پتہ لگی کہ اس حروف تھی. ابھی فرق کیا ہے اس میں بتا رہا ہوں. اس کی اندر کی سیٹنگ جو ہو چکی ہے ڈسپلے کے لیے وہ علیحدہ رکھی ہوئی ہے انہوں نے. اس کی اندر کی جو سیٹنگ ڈسپلے کے لیے وہ علیحدہ رکھی ہوئی ہے کہ اس ڈسپلے میں ہمیں یہ چیزیں چاہیے, تو آپ ادھر سے پھر اس میں سیٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. رات کو میں کوشش کر لیتا ہوں کہ اگر ٹائم مل گیا تو تینوں پروسیسر کی سیٹنگ ایک جیسے کر دوں. یہ اسٹوڈنٹس میں کام کرتے ہیں چینج کر دیتے ہیں پھر فرام دیئر لیفٹ سائڈ. تو آپ کا لیفٹ آ رہا ہے اس طرف سے, یہ ہاریزنٹل اینگل اس طرح آ رہا ہے اور ہاریزنٹل اینگل جس طرح کر بیٹھا میں ایک HR تھا, ایک HL تھا, کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا. اور یہ ورٹیکل سلوپ اینڈ پرسنٹیج, اور پھر HD لکھا ہوا ہے ہاریزنٹل ڈسٹینس. صحیح ہے نا. شارٹ کٹ لکھی ہوئی ہے, تو آپ اپنی کامن سینس سے یہ کرنا کہ HD کا مطلب کیا ہے ہاریزنٹل ڈسٹینس, SD کا مطلب کیا ہے سلوپ ڈسٹینس, VD کا مطلب کیا ہے ورٹیکل ڈسٹینس. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد
Z है। ये NZ कोऑर्डिनेट सिस्टम है, नॉर्थ ईस्ट और ये चीज़ें। ये जरा पूछ रहा था कि अब Z तो हमारे साथ एलिवेशन है, इसने ऑटोमेटिक -5.12 ले लिया, तो ये किस रेफरेंस से इसने ले लिया, क्योंकि हमने तो इसको अभी रेफरेंस नहीं दिया। अभी इस तरह इन्होंने जो जॉब में पहले से किसी ने जॉब बनाई हो उसमें काम की हुई, उसी रेफरेंस से ये काम कर रहा है। इसमें अपना एक जॉब अभी क्रिएट किया था G16 के नाम से, और उसमें मैंने ये काम किया अभी। नहीं तो वो जो आपने जिस एंगल पे टेबलेट रखा था वही से इन्होंने कैलकुलेट कर दिया है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, ये आपको चाहिए। इसका क्या मतलब है? 2.46। यस सर। हाँ तो शॉर्ट वागस तो सर शॉर्ट वागस। इसमें जो ये वर्टिकल डिस्टेंस बता रहा है 2.4 और 2.46, उधर कोई और वैल्यू होगी। तो इसका मकसद ये है कि इसके टेलीस्कोप से, ये वाला जो टेलीस्कोप है यहाँ पे क्रॉसहेयर जो बनी हुई है, यस सर। और जो प्रिज्म की सेंटर है यस सर। यहाँ से लेके ये 2 फुट और 46 यानी 5 इंच जो है ना ऊपर है। यस सर, मतलब उसकी हाइट इससे ये इतनी टेलीस्कोप इस तरह जा रहा है Yes, ना, इसका जो लाइन ऑफ एलिवेशन है, तो ये इधर खड़ा है। Yes, ये यही डिस्टेंस आपको बता रहा है। yes sir, vertical नीचे 2 रॉड मैंने कांस्टेंट रखा है ना, Yes sir, वो तो constant तो है, कांस्टेंट है तो इसका मतलब कुछ 0.03 ठीक है ना, Yes sir, समझ आ गई एक बात। Yes, sir. ये 2.46 जो बता रहा है सर, इसका जो लाइन है इससे लाइन ऑफ मतलब 2 एलिवेशन, फीट बिल्कुल यही लाइन है। ठीक हो गया। तो हर जगह पे मैं इसको कांस्टेंट रखूंगा तो नीचे वही कांस्टेंट, अगर आप हर जगह से फर्ज करें मैं 7 फुट माइनस करता हूँ, यस ठीक है ना, तो थोड़ी सी मुश्किल होगी ना। Yes, तो बस वही एलिवेशन आपको चाहिए, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया सर। ठीक है ना। सही है। अभी क्या करना है? अभी करना ये है कि अगर बेंचमार्क की वैल्यू रखा रखा कापी राउंड बल जाएगी बोली पूरा ख्याल है। बस फर्ज करिए ये मेरा बेंचमार्क है, ठीक है, यस सर। इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 100, यस सर। ठीक है। मुझे यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए, सही है, यस सर। और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है ना। तो मैं ये शॉट लूँगा इस तरह जहाँ पे आपने प्रिज्म रखा है, बेंचमार्क पे यस, Yes sir, ये के साथ वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक हो गया सर। ठीक है। तभी 100 फीट में जाके इसको प्लस कर दें ठीक है सर। तो आपके साथ एच आ जाएगी 102.4 4, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी। फिर राड को इसी हाइट पे जो 7 फीट मैंने रखा है इस पे ले आए, तो ये आपको इस तरह वर्टिकल डिस्टेंस देगा यहाँ से यहाँ तक। ये minus माइनस फर्ज करें ये 5 फीट है, तो इससे -5 फीट कर दें तो आपके साथ इसकी एलिवेशन आ जाएगी। सिंपल है ना। side और 97 कांस्टेंट इसलिए मैंने रखा कि मैं अगर फर्ज करें 100 में इधर जो है ना, इधर मैं 7 फुट जमा कर देता हूँ, 107 आ जाएगा। यस सर। बार बार कैलकुलेशन से बचने के लिए कर रहा हूँ, 107 आ जाएगा। फिर इधर की एलिवेशन आ जाएगी, तो फिर यहाँ पे मैं आऊँगा तो पहले -5 कर दूंगा इससे, फिर -7 करूँगा, तो थोड़ी सी जो है ना एलिवेशन कैलकुलेशन आगे चली जाएगी। तो सिंपल तरीका ये है कि बस इसको कांस्टेंट रखे, ये खुद ब खुद इसको ट्रांसफ़र करता जाएगा। सर उसको बस कांस्टेंट कांस्टेंट रखिए। और फर्ज करें मुझे जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसका मुझे जो है ना नीचे वाला जो इधर का एलिवेशन है वो चाहिए इसका, तो फिर तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। ठीक हो गया सर। ठीक है, किस तरह मुख्तलिफ होगा? ये जो आपने फर्ज करे राड आपके साथ जो है वो 7 फुट है, ठीक है, तो 7 फुट पे आप शॉट लेंगे तो फिर राड की हाइट आप कंसिडर करेंगे इसमें, वो भी मैनेज करेंगे। ठीक है ना। तो 100 में 7 फुट जमा करें 107 आ जाएगा। 107 में वर्टिकल डिस्टेंस प्लस और माइनस कर दे, जो डाउन है तो माइनस करना होगा ना। Yes sir, तो फर्ज करें ये मेरे साथ 5 फुट प्लस में आ रहा है तो 112 आ गया। तो 112 मेरा इसके जो क्रॉसर है उसका रीडिंग आ गया, ठीक है ना। अभी अगर मुझे ये रीडिंग नीचे ट्रांसफर करें, फर्ज करें यहाँ से ये जो है ना 4 फुट ऊंचा है, तो मैं 112 से 4 फुट माइनस करूँगा तो मेरे साथ जो है ना नीचे वाला लेवल आ जाएगा।
अगर राट कांस्टेंट हो तो फिर मसला तो नहीं है। अगर इस तरह करना है तो आपकी मर्जी है, मैनुअल कैलकुलेशन पर करना होगा। तो मैं इससे बचने के लिए आपको राट कांस्टेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये समझ में आ गई। एक होता है बैक साइड होता है, एक होता है फोर साइड। तो बैक साइड जो हम लेते हैं, फर्स्ट करें हमने बेंचमार्क पे शॉट ले लिया तो वो मुझे अभी दिखा रहा है फर्स्ट करें -10 फीट, ठीक है ना। तो ये टोटल स्टेशन आपको बता रहा है कि जो बेंचमार्क यहाँ से जो है ना 10 फुट नीचे है, ठीक है ना, 10 फुट नीचे है। टोटल स्टेशन जो भी शॉट लेता है वो कैलकुलेट करके उसी पॉइंट कैलकुलेट करके कि ये पॉइंट हमसे इतना ऊंचा है, इतना डाउन है, ठीक है। ये नहीं करता कि मैं कितना ऊंचा हूँ, ये नहीं करता। तो ये आप खुद जो है ना उसको थोड़ा सा उल्टा करेंगे। वो जो है ना -10 फीट है, तो टोटल स्टेशन को मैं कह रहा हूँ कि आप कितना ऊंचे है, वो तो -10 फीट है लेकिन आप कितना ऊंचा करें, तो मैं इसको उल्टा करूँगा। -10 को उल्टा करके इसको कहूँगा तो ये क्या मैं +10 फीट की हूँ, ठीक है ना। तो जब भी आप बेसिकली उस हाँ बेंचमार्क पे शॉट लेंगे, जो बेंचमार्क की सबसे पहले बैक साइड होती है वो आप उल्टा करेंगे, तब इसकी ऊंचाई बनेगी। ऑटो लेवल में आपने देखा है ना को जो है ना उसमें ये कानून होता है कि बैक साइड को हर जगह पे प्लस करना होता है। यस सर। ये तो प्लस माइनस में डेटा देता है ना, तो अगर उधर माइनस आ गया है तो उसको उल्टा करके प्लस कर दे तो ये ऊंचाई आ जाएगी। अगर उधर जो है ना प्लस आ रहा है तो उसको माइनस कर दे एलिवेशन से, जो RL है वहाँ रिड्यूस लेवल, तो ठीक है ना, तो ये ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है ना। समझ आ गई ये बात। जब भी आप बैक साइड लेंगे उसको उल्टा रखेंगे इसमें, हाँ। और जो भी शॉट आगे आप जो है ना इंटर साइड में लेते जाते हैं या फोर साइड में, वो वही रहेगी। अगर माइनस में दे रहा है तो माइनस होगी, अगर प्लस में दे रहा है तो प्लस होगी, ठीक है। समझ आ गई अभी। अभी आप क्या करेंगे, बंदा एक जो है ना बेंचमार्क पे जाएगा, उधर आप सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ताकि वो एलिवेशन आप इधर ट्रांसफर कर सके। फिर ये जाएगा वही जो है ना इंटर साइड पे जो आपका रोड का 0 वाला पॉइंट है 6 इंच, उस पे जो है ना सेंट्रल लाइन पड़ाएगा, तो सेंट्रल लाइन पे ये जो है ना एलिवेशन ट्रांसफर हो जाएगी। समझ आ जाएगी। ये सारा जो है ना मैं बता रहा हूँ समझ तो आ चुकी है ना, कोई डाउट नहीं है। बस आप सेंटर को एलिवेशन ट्रांसफर करेंगे। सर वो वही प्रॉपर में यूज करना है। नहीं, इसके फार्मा है ना वो उसी तरह है, लेकिन वहाँ पे लिखा है वो चेनेज वगैरह लिखा जो था, वो एक फार्मा रोड का था ना। की समझ नहीं आई, वहाँ पे शॉट लेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव है, क्यों? बेंचमार्क इस तरह होता है कि उसको आपने एक वैल्यू दी हुई थी उधर, ठीक है ना। ये इस तरह होता है। बेंचमार्क क्या चीज़ है मैं बता रहा हूँ। बेंचमार्क को आपने एक नॉन वैल्यू दी हुई है, मसलन इन्होंने 387 दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, 1264 दिया हुआ है ना। तो ये आप GPS से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको रिड्यूस लेवल दे देगा। मोबाइल का GPS ऑन कर दे, उधर रख लें, वो आपको मीटर में बताएगा कि ये इतना रिड्यूस लेवल है इसका, ठीक है ना। वो आप रख सकते हैं या अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हैं। मसलन इधर यूनिवर्सिटी में क्या चाहिए, मुझे यूनिवर्सिटी में वो जो रोड है उसका लेवल चाहिए कि वो 0 हो, और इधर जो है ना मेरे साथ आए कि ये -10 पे जा रहा है, -12 पे जा रहा है, ये लेवल चाहिए ना। बेंचमार्क मुझे वहाँ से चाहिए कि जो है ना मैं रोड से कितना ऊपर हूँ, तो उसको मैं फर्ज करें एज्यूम कर लेता हूँ कि वो 100 लेवल है रोड का। तो इधर मुझे पता चल जाएगा कि -10 है तो ये 90 है, -20 है तो ये जो है ना 80 है, और रिड्यूस लेवल है इस पॉइंट का यहाँ का, ठीक है ना। मैं एज्यूम कर रहा हूँ। RL उन्होंने उधर दिए हुए 1200 समथिंग जो उन्होंने दिया हुआ है। तो RL में आप जब जो है ना वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ से लेते हैं, ठीक है ना, मैंने जिस तरह बता दिया, आपको थोड़ा सा लिहाजा बताऊंगा यार, अभी टाइम से हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये काम करेंगे। तो ये रिड्यूस लेवल तो उधर ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन मसला और है। मसला क्या है, देखो राशि, ये सेंटर, ये रोड का एक रोड हमारे साथ जा रही है इस तरह, इसका हमने सेंटर लाइन लगाया है। आपने वो जो रेंज ग्राड नहीं लाया ना, तो वो आपके साथ होना चाहिए आज, ठीक है ना। ये 0 चेनेज है, फिर 100 आ जाता है, फिर 200 आ जाता है, फिर 300 आ जाता है, वो आप 0+ में इस तरह कोई लिखते हैं ना, ठीक है। सही था। ये पॉइंट्स आप फीते से लगाएंगे, ये वाला पॉइंट, क्योंकि हमारे साथ लेआउट है नहीं ना इसमें, पहले डेटा नहीं है ना, तो आप फीते से लगा लें।
تو یہ آپ نے لگا لیے. تو یہ بینچ مارک ادھر جو ہے نا بینچ مارک سے آپ ادھر کھڑے ہیں اور یہ ویلو آپ نے جو ہے نا کیلکولیٹ کر دی بیک سائڈ. یہ 5 فٹ مائنس میں آ گیا, ہم نے کنورٹ کر دیا پلس میں. تو آپ بیک سائڈ میں کیا لکھیں گے +5. پھر اس کی جو ایچ آئی بن جائے گی تو اس کا ریڈیوس لیول فرض کرے آپ کے ساتھ 100 ہے تو یہ 105 بن جائے گی. ٹھیک ہے. ابھی آپ جو ہے نا اسی سینٹر پہ شاٹ لیں گے, ایک بندہ آئے گا اسی سینٹر پہ شاٹ لے گا. جب یہ سینٹر آ جائے گا تو ہمارے ساتھ انٹر سائڈ میں فرض کرا ہے -10 فیٹ. ٹھیک ہو گیا. اس سے آپ مائنس کریں گے تو ادھر کی ایلیویشن آ جائے گی نا سینٹر کی. اگر پلس ہے تو اس میں آپ پلس کریں گے, وہ آٹو لیول طریقہ نہیں ہے. اگر پلس ہے تو پھر ایچ آئی میں پلس کرنا ہے, اگر مائنس ہے تو مائنس کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایچ آئی میں مطلب الٹا نہیں کریں گے, بس جو ویلیو ہے اگر صرف بیک سائڈ الٹا کرنا ہے کہ تاکہ پوزیشن کو پتہ چل جائے کہ میں کتنا اوپر یا کتنے نیچے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا. ابھی یہ ہے کہ یہ تو آپ نے کر دیا, مجھے تو ادھر ڈسٹینس چاہیے یار. یس سر. ادھر بھی ڈسٹینس چاہیے, ادھر بھی ڈسٹینس چاہیے. اس طرح کراس سیکشن ایلیویشن تو یہ ٹرانسفر کرے گا آسانی کے ساتھ ہر پوائنٹ پہ, لیکن ہاریزونٹل ڈسٹینس کس طرح کیلکولیٹ ہوگا ابھی وہ آپ فیتے سے کریں گے. نہیں یار کچھ طریقہ تو ہونا چاہیے کہ آسانی ہو. تو آپ کیا کریں گے, فرض کریں کراس سیکشن کا سر نے جس طرح بتایا یہ سینٹر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس طرح روڈ جا رہی ہے کراس سیکشن میں جہاں پہ سلوپ چینج ہو رہا ہے. کل کیا ہوا ہے کہ نہیں, ادھر شاٹ لینا ہے, ادھر لینا ہے, ادھر لینا ہے جہاں پہ سلوپ چینج ہو رہی ہے, یہ سینٹر ہے. ادھر شاٹ لینا ہے, پھر ادھر لینا ہے, پھر ادھر لینا ہے ٹیرولیٹ کی طرح. ٹیرولیٹ کی طرح. ٹھیک ہے. تو مجھے یہاں سے جو ہے نا یہاں تک جو ہے نا ہاریزونٹل ڈسٹینس چاہیے. جی سر. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر پہ کر دیں. کس طرح کر دیں, آپ جو ہے نا یہاں سے جو ہے نا یہ انسٹرومنٹ ہم نے یہاں رکھا ہے تو یہ ہاریزونٹل ڈسٹینس آپ کے ساتھ آ جائے گا جو یہ دے رہا ہے آپ کو ہاریزونٹل ڈسٹینس دے رہا ہے نا. یہ 41 یہ اسی پوائنٹ تک ڈسٹینس ہے ٹوٹل اسٹیشن سے. ہاں. اور یہ ایک ڈسٹینس ادھر آ جائے گا. دونوں یہ اینگل بھی آپ کے ساتھ آ جائے گا, اینگل بھی کیلکولیٹ کر لے گا. یہ ڈسپلے آپ کو چینج کر دے اینگل آ جائے گا. تو یہ ڈسٹینس آ گیا D1 اور یہ D2 آ گیا, یہ اینگل بھی آ گیا. فارمولے سے یہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ٹرینگل سے کہ نہیں, کیلکولیٹ کر سکتے ہیں نا. تو یار آپ کمپیوٹر پہ بیٹھیں گے اور یہ کیلکولیشن کریں گے تو تھوڑا سا جو ہے نا ٹائم زیادہ لگے گا. ٹوٹل اسٹیشن نے آپ کو آسانی پیدا کر دی. یہ ڈسٹینس ٹوٹل اسٹیشن خود بخود کیلکولیٹ کرتا ہے, لیکن اس میں آپ کو ایک پروگرام ایکٹیویٹ کرنا ہوگا اور پہلے اس پوائنٹ پہ جو ہے نا آپ رٹ رکھیں گے, بعد میں اس پہ رکھیں گے. سر اس پر تو اینگل بھی 0 کریں گے نا تاکہ یہ والا اینگل آ جائے. نہیں اینگل کی ضرورت ابھی نہیں ہے, وہ پروگرام میں اینگل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. میں وہ طریقہ نہیں بتا رہا جو کمپیوٹر پہ آپ کریں گے کہ اینگل کو 0 کرو, یہ کرو, وہ بڑا لمبا چوڑا قصہ ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے نا. تو آپ سینٹر پہ اس کو رکھیں گے. ایلیویشن تو ادھر پہلے سے ٹرانسفر ہو چکی ہے, ایلیویشن پہلے سے ٹرانسفر ہو چکی ہے. مثلا اس کا ایلیویشن جو میں نے بتا دیا کہیں پہلے کا ہے 110 فرض کریں 110 ادھر کا ایلیویشن آپ کے ساتھ آیا ہوا ہے, آیا ہے نا. ابھی یہ ورٹیکل اور ہاریزونٹل ڈسٹینس دے رہا ہے تو ایک پروگرام کو ایکٹیویٹ کرے اور دوبارہ سینٹر پہ اسی سینٹر پہ فرض کرے یہ آپ کا ابھی ایک قسم کا بینچ مارک ہے. آپ ہلیں گے نہیں, جو ایلیویشن ٹرانسفر کریں گے ہلیں گے نہیں. ایک بندہ اس سے جا کے اس میں پروگرام ایکٹیویٹ کرے گا تاکہ یہ دونوں پوائنٹوں کے درمیان مجھے ڈسٹینس دے دے. تو اس میں ایک پروگرام ہے, پی پہ جاؤ, پروگرام میں 4 نمبر کی 4 نمبر پہ آپ جائیں گے نا تو یہ 2 فٹ یہ ریفرنس لائن, آرک ریفرنس لائن, RDM کنٹینیوس میتھڈ اور ریم کیلکولیشن یہ ہے. اس میں ہمارے ساتھ جو 2 فنکشن ہیں RDM ریڈائل میتھڈ, RDM کنٹینیوس میتھڈ. اس چیز کو آپ دیکھ لیں ادھر جو انہوں نے ایک جو ہے نا ادھر دکھایا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کا سینٹر ہے P1 اس کو فکس کر دے گا, پھر جو ہے نا P2 کا ڈسٹینس آپ کو بتائے گا, پھر P3 کا بتائے گا, پھر P4 کا سینٹر سے ریلیٹڈ بتائے گا. آپ کو یہ سینٹر ہے نا ادھر سے بتائے گا, پھر سینٹر سے ادھر بتائے گا, پھر سینٹر سے ادھر بتائے گا. یہ ہاریزونٹل ڈسک کو ایک پوائنٹ کو فکس کر دے گا اور اس سے آپ کو ورٹیکل ڈسٹینس دے گا اور ہاریزونٹل ڈسٹینس دے گا. آف سیٹ کا مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک ہے. ابھی اگر آپ کو فرض کرے چاہیے 2 پوائنٹس کے درمیان ڈسٹینس تو ریڈل پہ آ جائے, RDM پہ کنٹینیوس پہ ساری. تو یہ ابھی اس طرح ڈسٹینس دکھائے گا کہ اس پوائنٹ کا دکھائے گا, پھر اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ کا دکھائے گا A B, پھر اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ کا دکھائے گا. یہ کنٹینیوس میتھڈ ہے.
रिडायल मेथड और कंटिन्यूस मेथड, Yes, sir. ठीक है ना. रिड्यूस डिस्टेंस आपको बता रहा है, समझ आ गई. Yes, sir. सर कंटिन्यूस में तो आसान है, सेंटर वाले लेंगे और जो साइड पे क्रॉस सेक्शन पे होगा तो वो ले हाँ, लेंगे. तो हमें तो ना डिस्टेंस P1 P2 फिर P1 P3 P1 P4 इस तरह चाहिए ना सेंटर से, तो हमें यही डिस्टेंस चाहिए. तो आप जो है ना इसी प्रोग्राम को एक्टिवेट करेंगे, कंटिन्यूस RDM रिडायल मेथड, यानी बार बार इसको रिडायल करेगा सेंटर के साथ, बार बार इसको रिडायल करेगा, एक पॉइंट को फिक्स कर दिया और रिडायल करेगा. तो जब भी मैं इस पे शॉट लूँगा, ये अभी देखिए इस तरह आपके साथ R इस तरह विंडो आ जाएगी, Yes, sir. RSD RVD RHD. Yes, sir. तो ये स्लोप डिस्टेंस है, Yes, sir. स्लोप डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. अभी अगर फर्ज करें मैं प्रिज्म पे शॉट लेना चाहूँ, ये फर्ज करें आप समझिए कि आपका सेंटर लाइन है, आपने उधर से एलिवेशन ट्रांसफर कर दिया यस सर. इसको, अभी इसको मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है ना, और एस टी में शॉट ले रहा हूँ. वर्टिकल डिस्टेंस 0 का बता दिया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 41.38 फीट का बता दिया, किसी और पॉइंट से इन्होंने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है ना. तो मैं दोबारा शॉट लेता हूँ, 0 हो गया. ये जो थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है ये हिल गया है 0.02, यानी आधे सूत्र का फर्क आ रहा है 0.02 में, ठीक है ना. तो आप जब भी इस पे शॉट लेंगे तो ये सेंटर आपका 0 आ जाएगा. अभी एक बंदा जाए प्रिज्म इस इधर रख ले कहीं पे, फर्ज करें ये रूट का सेंटर लाइन है और उसको मैं कह रहा हूँ कि आप लेफ्ट पे जाएं या राइट पे जाएं, यस सर. ठीक है. अभी हमने ले लिया ना सर, ले लिया, इसको 0 कर दिया इन्होंने, कर दिया है. 0 कर दिया. ये 0.0 है. अभी हम पॉइंट लेते जाएंगे तो उसके मुताबिक डिस्टेंस आते जाएंगे ना सर. हाँ बिल्कुल, लेफ्ट राइट पे हो जाए, कहीं पे भी पढ़ ले, इधर पढ़ ले कहीं, इस तरह जिस तरह रोड पे आपने जो है ना क्रॉस सेक्शन पढ़े हैं ना, Yes, sir, लेफ्ट राइट पे आप जाएंगे और इस तरह शॉट लेते जाएंगे. लग देखो शलान दिशा खैर या ला पास से वर्टिकल डिस्टेंस हम सीरा गिजा دا उसको दगा का तब उसको दगा किया था और देखो रहा था का शीशा पकड़ रहा था. प्रोफेशन से हम अपने जहन के मुताबिक काम ले सकते हैं, ठीक है ना. Yes, sir. तो कुछ तरीके हैं इसमें, आप अपना जहन इस्तेमाल करके इससे काम ले सकते हैं. इंशाल्लाह एक्सपर्ट बन हम्म? इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे, अपने जहन को फिर इस्तेमाल करेंगे ना सर इसमें. हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं. अभी सर क्या करेंगे? दादी वो आवश्यक है ना. नो सर. अभी इसको टारगेट करें और MSR की दबाना होगा, ठीक है ना. मैंने जिस तरह बताया है इसको यहाँ पे रफली टारगेट करें, इसको लॉक कर दे, फोकस कर दे यहाँ से, और स्लो मोशन के ज़रिए बिल्कुल इसको सेंटर पे ले आएं. और थोड़ा बहुत सेंटर भी नहीं, ये आम शॉट टूटी के बेंचमार्क बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए, ठीक है सर. तो अभी मैं शॉट ले रहा हूँ, MSR की मैंने दबा दी, तो ये मुझे दे रहा है 0.84. ये तो उसी vertical पॉइंट से ये जो है ना 10 इंच ऊपर है, यस सर. उसी पॉइंट से. और ये बता रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से इधर तक 35.98 फीट जो है ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बनती है. वहाँ से ठीक है, तो नाप ले आपको पता चल जाएगा, यस सर. ठीक है. ये किसी दूसरी जगह पे अभी आप सेट करें, फर्ज करें उधर जो है ना मैं लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ, ये रोड इस तरह जा रहा है, आप इस तरह समझे. देखो लाट दे साइड तलाल से. सर इस पॉइंट का भी जब हम RL कैलकुलेट करेंगे तो सेंटर के RL के साथ हाँ सेंटर के RL के साथ अभी प्लस माइनस करना होगा. को करेंगे. हाँ गुड क्वेश्चन, ठीक है ना. कंधा की वर्क बस दखल वर देगा, दखल कंधा की वर देगा. बस तो इनके दो वो रोड के कम दखल से कंधा रागली रा कसा. सही है. ये मैंने रफली यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है. अभी इसको फोकस कर दिया, ये तरीका यही है, ठीक है ना. और स्लो मोशन के जरिए इसको सेंटर पे कर दिया. अभी मेजरमेंट की दबा दे बस.
آ گیا. MSR کی دبا دی نا سر. ہاں تو یہ ورٹیکل ڈسٹینس یہ کہتا ہے کہ اسی پوائنٹ سے، یہ نہیں ابھی یہ جو اسی سینٹر پوائنٹ ہے سے -3.58 نیچے ہے یس سر یہ اور 27.04 اس کا ڈسٹینس بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا، کراس سیکشن بن گیا. بالکل سر. ابھی جو ہے نا سینٹر کا جو ایلیویشن آپ کے ساتھ آیا ہوا ہے اس میں یہی ورٹیکل ڈسٹینس -3 سمتھنگ جو ہے وہ جو ہے نا آپ اس سے مائنس کر دیں تو اس کا ایلیویشن ادھر ٹرانسفر ہو جائے گا اور ہاریزنٹل ڈسٹینس اپنے ساتھ لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا پرفارما لے آئیے میں آپ کو بتاؤں. ایک ہوتا ہے اس طرح بدل تو چھوڑا کم سا اسٹیشن جو ہے نا اب اس طرح لکھ لیں کہ میں فرض کرے پہلا شاٹ جو میں BM پہ لے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، ہاں بینچ مارک. ادھر جو ہے نا اس کا ریڈیوس لیول کیا انہوں نے لکھا ہے 1269.36. ٹھیک ہے. ریمارکس اگر کچھ لکھنا چاہتے ہیں کہ یہ فرض کرے ادھر آپ لکھ لیں کہ مین روڈ کے لیفٹ سائڈ پہ بینچ مارک ہے اور کس چیز پہ ہے، مین ہول پہ ہے، مین ہول ٹاپ ہے. تو کسی بندہ اگر کوئی کل سروے کے لیے آئے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ بینچ مارک کدھر تھا میرا. ٹھیک ہے نا. ابھی RL آف ہائٹ آف انسٹرومنٹ تو بیک سائڈ میں جو ریڈنگ بینچ مارک پہ ہوگی وہ پلس ہے تو مائنس کرنا ہوگا، ادھر اگر مائنس ہے تو پلس کرنا ہوگا. وہ میں نے سمجھا دیا آپ کو. پھر جتنی بھی سینٹر کی ریڈنگ ہوگی ڈائریکٹ 2 ڈسپلے پہ کریں گے. ابھی ایک کراس سیکشن آپ نے ختم کر دیا فرض کرے ایک روڈ کا تو اسکیپ کی مدد سے اس طرح 2 دفعہ اسکیپ دبائیں گے اور آپ اسی مین اسکرین پہ آ جائیں گے تاکہ دوبارہ سینٹر کی جو ہے نا دوسرے 6 انچ کی سینٹر کی ایلیویشن آ جائیں. تو دوبارہ بینچ مارک پہ جانا نہیں ہوگا. ایک دفعہ تو آپ نے لیا ہے، صرف سینٹر پہ شاٹ لکھ لیں اور اپنے ساتھ ریکارڈ کر لیں. بس سینٹر پہ آ جائے گا تو سینٹر پہ ریکارڈ کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے نا اس پروگرام کی کی کو دبائے وہ بندہ سینٹر پہ کھڑا رہے گا. سینٹر پہ آپ کی 2 شاٹ ہونے چاہیے، ایک جو ہے نا مین ڈسپلے پہ جو ورٹیکل ڈسٹینس ہے اور ایک پروگرام پہ آگے RDM میں جو ہے نا اس کو ایکٹیویٹ کر کے پھر آپ اس پہ شاٹ لیں گے اس طرح. تو جو ہے نا اس نے شاٹ لے لیا ابھی تو لکھ دو خوش مخینہ فریزم شتا کرنا تلے 2 دفعہ اگر شاٹ لیں گے 3 دفعہ اگر شاٹ لیں گے تو آپ کو 0-0 آ جائے گا کہ یہ 0 ہو گئی ہے. کنفرمیشن کے لیے تیسری دفعہ آپ شاٹ لیں تو 0 آپ کو 0.02 آ جائے گا، 0.1 آ جائے گا. تھوڑا اگر وہ بندہ ہل رہا ہے تو اسی وجہ سے جو ہے نا سینٹر کی جو ہے نا 1-2 انچ کا فرق آئے گا. ٹھیک ہے نا. بیک سائڈ آپ کو پلس میں کرنا ہے تو مائنس میں کرنا ہے. باقی جتنی بھی ریڈنگ ہے ادھر فرض کریں ادھر آ رہی ہے میرے ساتھ یہ ہے بیک سائڈ ادھر کا جو ہے نا -10 آ گیا تو یہ پلس کریں گے، اگر پلس آ گیا تو مائنس. ہاں ادھر پلس آ گیا تھا ابھی مائنس میں آ رہا ہے نا تقریباً وہ نیچے ہے تو مائنس میں آئے گا تو میں اس کو +10.5 کر دوں. ٹھیک ہے، یہ اس کو میں جمع کر دیں. چینج میں بھی اس طرح ہوگا 4 سائڈ آپ لیں گے تو یہ ہو جائے گا 12 ٹک ٹک ورک کرنا یار بس ہو جائے گا سر ڈائریکٹ. تو کمپیوٹر ہے سر 79.86 آ جائے گا 0.86. 1270. کوئی غلط میں کو پہ کنفیوز ہی Sir, 1270.86 راجی سر. 1270.86. 86 اور بیس راجی 1270 79. 79 یہ 10 ہے نا تو اس کے ساتھ 80 سے بنا سی دیز نہ جدا کم دغلا شي نه سر صحیح ده ها دا پوینټ کو تاسو اوس چې کوم ده کنه بس تاسو چې کوم ده ایچ دلته جوړه شو صحیح ده خبره دا ویل ټول نه بهترینه خبره چې یو سړی یو ځل دلته ایچ جوړږي نو لکه یو سړی په خپل باندې ټوټل سټیشن ایک تاسو کې اردو سپیکر څونه دي یار موږ دوم ګډه وړه یو پکې ده سر یو پکې ده هغه یو دا دې ټول پښتو ولګي ټول پښتو ولګي یہ اردو والا ہے سر ماں سے اردو پہ ماتے کی مڑا آپ بیٹھے ہیں اور میں اردو میں بات کر رہا ہوں سر پختو یا خیر دے نہیں پشتو میں تو کبھی کبھار جو ہمارا اس طرح رویہ ہے پشتو پٹھانوں کا کہ اردو میں بات کرتے پشتو آ جاتی ہے. جی پختو کیا ہوا ہے سر جی پختو کے
नहीं तो मैंने अभी तक तो पश्तो में बात नहीं की ना, सारा उर्दू में चल रहा है। ठीक है ना। ठीक है सर, आप जरूर कैंपस के लोग सारे स्टूडेंट आप अपनी ग्रुप में जाओ। सर ये बंदा कहाँ से आ गया है? बन वाले, ठीक है ना। तो अब इस तरह है कि ये हमने कैलकुलेट कर दिया। इधर अभी फर्ज करे आ रहा है माइनस, ये छिनज आ रहा है ना, तो छिनज कौन सा है? 0 + 0 0, ठीक है। ये जो है ना इधर मैं लिख लेता हूँ। फर्ज करे इन्होंने आपको ये जो RDM वाला डिस्प्ले है ना, सॉरी जो डिस्प्ले है उसमें आपने रीडिंग नोट कर दी -2.5, ठीक है। फिर जो है ना आप लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, तो लेफ्ट साइड पे आप जो है ना L लिखेंगे और डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इससे नोट करेंगे, ठीक है ना। और इधर लिखेंगे फर्ज करें आपने 10 फीट पे शॉट लिया हुआ है, इधर 10 फीट शो करेगा आपको। और इधर जो है ना मैं लिख रहा हूँ +5.0। फिर भी जो है ना लेफ्ट साइड पे आ जाऊँ, 3-4 सेटिंग रीडिंग जो है ना लेफ्ट साइड पे रख लें, 3-4 उधर रख लें। लाजमी नहीं है कि आप जो है ना 3-4 रख लें, 5 भी रख लें, उस तरह पे जिस तरह अप डाउन हो रहा है ना उसी तरह आप रख लिया करें, ठीक है। फिर लेफ्ट साइड पे मैं आ चुका हूँ और जो है ना 20 पे आ चुका हूँ। फिर लेफ्ट साइड पे जो है ना ये 25 पे आ रहा है फर्ज करें, ये इधर आ रहा है 30.5। ये डिस्टेंस वो दिखाएगा आपको। इधर आप नोट करते जाएं, फर्ज करें +10 फीट आ रहा है, फिर जो है ना इस तरह ये +5 आ रहा है, फिर ये वाला जो है ना फर्ज करें -12.5 आ रहा है रीडिंग, ठीक है। तो अभी इस ऊंचाई से ये सेंटर की जो रीडिंग है वो आप माइनस करेंगे, माइनस प्लस यस सर। ये माइनस हो जाएगा, तो इधर रीडिंग आ जाएगी आपके साथ। ओके सर। अभी इसी रीडिंग में जो है ना, सॉरी ये जो एच है ना अभी रीडिंग इधर ट्रांसफर हो गई, इसी रीडिंग से फिर इसी से आप इसमें प्लस करेंगे इसको। फर्स्ट करिए ये ए आ रहा है ना और ये बी है, तो A + B इधर हो जाएगा, A + B की वैल्यू इधर आ जाएगी। फिर ये C है तो A + C हो जाएगा, ये D है तो A + D हो जाएगा। सर ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये कांस्टेंट है ना, तो सर रिड्यूस लेवल ये चेंज हो रहा है ना सर। रिड्यूस हमने इधर ट्रांसफर किया है ना, जी इधर एलिवेशन ट्रांसफर किए, सेंटर को ट्रांसफर कर दिया है एक दफा, जी जी ठीक है ना। लेवल कांस्टेंट लिखा ए आखिर टोटल। ठीक है सर, सही है। ठीक है। अभी जो है ना ये D से E आ रहा है, तो E में क्या करेंगे? A के साथ प्लस करेंगे या ये A + B से जो वैल्यू आ रही है सर यहाँ पर है। आपका जो सेंटर है वो A है, सेंटर का एलिवेशन A है, तो A में B प्लस कर दिया। फिर यही सेंटर लाइन में A में जो है ना आप जो है ना C+ करेंगे, यही सेंटर लाइन में आप जो है ना D करेंगे, और ये माइनस है तो सेंट्रल लाइन से आप जो है ना A से -E करेंगे तो आपकी एलिवेशन आ जाएगी। समझ आ गई? ठीक है। अभी दूसरा चेंज है, फर्ज करें 0 + 100 पे आप आ चुके हैं, यस सर। उसका भी सेंटर लाइन होगा। इधर रिमार्क्स में आप लिख ले कि सेंटर लाइन CL। सर ये रिड्यूस लेवल यहाँ पर नहीं लिखनी है सर, रिड्यूस लेवल लिखेंगे ना, तो मैंने एक फार्मूला बता दिया आपको सिर्फ। रिड्यूस लेवल राशि का नजारा था। इस सेंटर को मैंने A का नाम दे दिया, सेंटर के क्रॉस सेक्शन पे जा रहे हैं तो उसके मुताबिक HI का कॉलम है सर, हम कॉलम HI का है। HI कॉलम सर। यार इधर लिख लो मेरा, सही है सर। इधर है A + B है, A + C है, A + D है, ये और A + रिड्यूस कॉलम की M-E हो गया, ठीक है। अभी सेंटर पे आ जाएं और इस प्रोग्राम को ख़त्म कर दें। यहाँ से जो R इसके साथ लिखा हुआ है ना, यस सर। इसको ख़त्म कर दें, स्केप 2 दफ़ा स्केप किए दबाने, 2 दफा, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में आ जाएगा। ठीक है। अब ये इस HI पे दोबारा काम करना होगा। ओ तो आप इधर खड़े हैं ना, तो इसी HI पे आप सेंटर पे रीडिंग लेंगे। इसमें मसलन ये आ गया +10.5, ठीक है। तो अभी ये रिलेटेड किस चीज़ से है? ये इस HI से रिलेटेड है, ठीक है ना। HI को हमने नाम दे दिया HI। अभी ये जो रीडिंग है ये मेरे साथ है F, ठीक है, ये वाला रीडिंग F है। तो आप क्या करेंगे? HI + F करेंगे तो सेंटर की रीडिंग आपके साथ आ जाएगी, ठीक है। अभी इस तरह जिस तरह मैंने बताया L 1.0, L 5.0, L इस तरह, ठीक है ना। और राइट साइड भी करना है इस तरह, ठीक है, सिर्फ लेफ्ट साइड नहीं है, राइट साइड भी इस तरह करना है। ठीक है, मैंने सिर्फ लेफ्ट साइड का बता दिया, ठीक राइट साइड भी इसी प्रोग्राम में करना है, ठीक है ना। अभी ये आपने कर दिया, तो पहले जो है ना सेंटर की रीडिंग निकालिए। अभी F है
تو یہ ہے 1 2 3 اور پھر رائٹ سائڈ پہ آپ آ جائے 4 اور R3 پہ آ جائے یہ 5 ہو گیا, R5 پہ آ جائے یہ 6 ہو گیا. ٹھیک ہے, تو کیا کرنا ہوگا, ابھی آپ نے فائنڈ کی H پلس F, ٹھیک ہے نا, اس کو ہم ایک نام دیتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں X فرض کریں, Yes, sir. یہ X ہے ریڈنگ ہے. تو ابھی کیا کریں گے آپ, X پہ آپ جو ہے نا L1 جو ہے نا 1 ہو, اگر پلس یا مائنس ہے تو وہ کریں گے L1, پھر X پہ پلس مائنس L2 کریں گے, X پہ جو ہے نا L3 کریں گے, اور پھر رائٹ سائڈ ہے ابھی تو X پہ جو ہے نا آپ پلس مائنس جو رائٹ سائڈ کی ہے نا 4 نمبر, پلس ہے تو پلس کریں گے, مائنس ہاں ہے تو مائنس X پہ پلس مائنس ٹھیک ہو گیا, 5 نمبر کریں گے, اور X پہ پلس مائنس سمجھ گئے. 6 کریں گے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جب چینج جو ہے نا آپ جو ہے نا چینج کرتے جائیں گے تو سب سے سینٹر پہ ریڈنگ ٹرانسفر کرنا ہوگا بیسک ڈسپلے پہ. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد پروگرام ایکٹیویٹ کرے تو آپ کا لیفٹ رائٹ کا ڈسٹینس آ جائے گا. سمجھ آ گئی؟ ہاں, آپ نے ایک پوائنٹ سے کام چلا لیا, ابھی آگے جانا ہے, ادھر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو ایک اسٹیشن چینج کرنا ہوگا نا, تو ادھر 4 سائڈ لگا لے, کوئی پتھر وغیرہ پہ اس طرح جو ہے نا پتھر ہو, اس پہ جو ہے نا آپ اس کو رکھ لیں اور ریڈنگ لے جائیں. اور جو بیسک اسکرین ہے اس پہ نہیں, بیسک اسکرین جو میں نے بتایا ہے نا ورٹیکل ڈسٹینس, اس پہ ریڈنگ لے. فرض کرے وہ میرے ساتھ ادھر میں کر رہا ہوں, چینج کر رہا ہوں CP چینج اور 1 CP 1 2 3 اس طرح آپ چینج کریں گے نا, وہ آپ کے ساتھ نون کو اس طرح ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ کچھ پتھر وغیرہ رکھ لے, کیونکہ اگر یہ ہل گیا تو دوبارہ بینچ مارک پہ نہ جانا پڑے. ٹھیک ہے نا, اور آپ اس کو دوبارہ بھی یوز کر سکتے ہیں آگے کے لیے. ٹھیک ہے نا, تو CP ادھر جو ہے نا آپ پڑھ لیں اور یہی ریڈنگ پڑھ لیں, اور 4 سائڈ میں اس کی ریڈنگ لے لیں. مثلا یہ آ رہا ہے پلس 15.0. یس سر. ابھی کیا ہوگا, اس HA میں اس کو پلس کریں گے, اگر پلس ہے تو پلس کرنا ہے, تو مائنس ہے تو مائنس کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے ساتھ HA2 سوری اس پوائنٹ کی RL آ جائے گی. ریڈیوس لیول آپ ادھر لکھ لیں گے. ٹھیک ہے, ابھی HA بنانا ہے تو میں نے بیک سائڈ کا کیا بتایا تھا, اپوزٹ کریں گے اس کو الٹا کر کے. ٹھیک ہے نا, ادھر وہ ریڈنگ لکھ لے, مائنس ہے پلس ہے جو بھی ہے BS. ٹھیک ہے, لکھ لیا. ابھی دوبارہ HA نمبر 2 بن جائے گی. ابھی اسی طرح جدھر آپ نے ادھر کام کیا ہوا ہے تو جاری رکھ لیں. یہ دونوں پلس مائنس کر کے اس سے ہمارے پاس یہ آ جائے گا, HA2 آ جائے گی. یس سر. دوبارہ ادھر آ جائے جائے گی. ادھر آ جائے گا. ٹھیک تھا مانا بس پرفارما کیوں نہیں کرتے سنگل نکل گاڑی. ٹھیک تھا نا, تو ادھر آپ نے HA2 لکھ لی. صحیح ہے نا, پھر آگے جاتے رہے جاتے پھر جو ہے نا ایک CP چینج کر رہے, تو یہی طریقہ کار ہے بس اس کا. ٹھیک ہے سر, ہو گیا. پرزم کی ہائٹ بھی مینیج کریں گے. نہیں وہ بس نہیں وہ نہیں ہے, وہ نہیں کانسٹنٹ ہے, اس لیے میں نے کانسٹنٹ رکھا ہے نا آپ کو. اور سر جہاں پر یہ روڈ کی جو لائن ہے سر, اس میں اگر چینج آ رہا ہو سر کسی اینگل پہ, تو وہ بیئرنگ جو ہے سر ہم اس سے نوٹ کر نہیں وہ بیرنگ ہم اس سے نوٹس کر سکتے ہیں, لیکن اس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. سر ابھی کام